네, 여러분 반갑습니다. 지금부터 구금시설 장애인 수용자 인권 증진 방안 모색을 위한 토론회를 시작하겠습니다. 앞에 식전 행사를 맡게 된 저는 국가인권위원회 장애차별조사 1과 강석권입니다. 대단히 반갑습니다. 오늘 토론회는 국가인권위원회 그리고 사단법인 장애우 권익문제연구소 그리고 중앙영국대사관이 함께 준비한 토론회입니다. 오늘 토론회는 매우 중요한 인권의 영역임에도 불구하고 상대적으로 관심이 덜한 구금시설에 수용되어 있는 장애인의 인권을 살펴볼 예정입니다. 오늘 토론회는 코로나19 상황으로 인해서 국가인권위원회 유튜브 채널을 통해서 실시간으로 중계되고 있습니다. 질의나 의견을 댓글로 달아주시면 토론 마지막에 답변을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그리고 자료집은 국가인권위원회 홈페이지에 등록이 되어 있으니 많이 참고해 주시기 바랍니다. 본 토론회에 들어가기 앞서 인사 말씀을 듣겠습니다. 먼저 국가인권위원회 상임위원회 인사 말씀을 영상으로 만나보시겠습니다. 안녕하십니까. 국가인권위원회 장애인차별시정위원장이자 상임위원인 정문자입니다. 먼저 바쁜 일정에도 불구하고 이번 토론회를 준비해 주신 장애우 권익문제연구소와 영국대사관 그리고 이 자리에 함께 해주신 발제 및 토론자 여러분들께 감사드립니다. 특히 멀리서 이 토론회에 참여하고 계신 영국 교정국 사라 쿠치아님께도 감사의 말씀을 드립니다. 우리 위원회는 2008년 장애인차별금지법 시행에 따라 장애인의 인권 신장을 위해 지속적으로 공고해 왔습니다. 그 결과 2018년에는 중증장애인에 대한 24시간 활동 지원 긴급 부재 공고를 하여 중증장애인의 건강과 생명 보호에 기여하였습니다. 올해에는 65세 이상 장애인에 대한 활동 지원 서비스 제공과 관련한 정책 공고를 하여 법령 개정을 통해 서비스를 받을 수 있도록 하였습니다. 최근에는 구금시설 내에서 욕창이 걸린 장애인 수용자에 대한 의료조치 미흡으로 재발 방지를 위한 공고와 더불어 법률 구조를 통해 피해 회복이 되도록 하였습니다. 여타 장애인의 권리 신장에 나름의 성과가 있었지만 한편으로는 아직까지도 미흡한 부분도 많이 있습니다. 대표적으로 구금시설에 있는 장애인 수용자들에 대한 편의 제공 문제입니다. 구금은 사회로부터 격리되어 자유를 박탈당하는 형벌이지만 편의시설이 제대로 갖춰져 있지 않는 수용 환경으로 인해 장애인 수용자는 자유박탈 이상의 인권 침해나 차별을 감수해야 하는 경우가 많습니다. 우리 위원회는 2020년에 구금시설 장애인 수용자에 대한 정당한 편의 제공 실태조사를 실시하였습니다. 실태조사 결과를 바탕으로 구금시설에서 장애인 수용자에 대한 정당한 편의 제공의 원칙과 방향을 모색하였습니다. 또한 외국의 선진 사례도 청취하여 장애인 수용자의 인권을 개선하기 위한 방안을 다각도로 찾아보고자 이 자리가 마련되었습니다. 오늘 논의가 이런 과제를 풀어가는 중요한 단초가 되기를 희망합니다. 다시 한번 참석하신 모든 분들께 감사드립니다. 온 오프라인을 통해 토론회에 참석하신 모든 분들에게 유익한 시간이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사드립니다. 다음으로 중앙영국대사관의 인사 말씀을 영상으로 만나보시겠습니다. 안녕하세요, 여러분. 국가인권위원회와 장애인권연구소의 오늘과 같은 중요한 컨퍼런스를 주최하신 것에 대해 감사드립니다. 오늘 여기에서 인권과 장애인 권리에 대한 영국의 접근 방법과 영국이 시행하고 있는 정책을 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다. 영국은 전 세계의 모든 장애인들의 권리와 존엄을 지키고 알리는 것이 매우 중요하다고 믿고 있습니다.
Here in Korea, we are working to support the creation of an equality bill, aiming to prevent discrimination. Discrimination has also been a long-standing issue in the UK, and despite the progress we've made, it remains a work in progress, and we don't claim to have all the answers. It took many years and a lot of hard work before the UK finally implemented our Equality Act in 2010, bringing together over 160 pieces of separate legislation that formed the basis of UK anti-discrimination law. Legal protections, however, are only one step in reducing discrimination and hate in society. It's also about respect, respecting people for who and for what they are. It's essential that government, civil society, and minority groups work closely together to build this respect and to ensure that each and every individual is respected and protected from discrimination, harassment, and victimisation. The UK will continue to work closely with Korean government, civil society, and local communities to uphold the equal rights and protections of all Korean citizens and share the lessons we have learned on our own journey towards implementing the Equality Act. The UK has been a strong advocate of disability rights, both domestically and internationally. We were the first country in the world to legislate on disability rights, back in 1970 in fact, and were instrumental in the creation of the UN CRPD, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We also co-hosted the landmark 2018 Global Disability Summit. And later this year, the UK will launch a new National Disability Strategy, which sets out to transform the everyday experience of people with disabilities. I am pleased that later this afternoon, or this morning in the UK, our Executive Director of South Public Sector Prisons, Sarah Kotia, will have the opportunity to share the UK experience of policies for people with disabilities in prisons. I'm sure that through her expertise and that of others like her at today's event, we'll be able to explore ways to improve the human rights situation of disabled people in prisons and detention centres, and in doing so, find meaningful solutions for change. Thank you. 감사합니다. 네, 감사드립니다. 이번 토론회는 수어 통역과 속기 자막 그리고 영어 동시 통역이 제공되고 있습니다. 지금 줌으로 영국 교정청 사라 코치아 총괄 국장님께서도 지금 참여하고 계시기 때문에 통역이 진행되고 있습니다. 저희가 이제 완벽하게 세팅을 한다고는 했지만 연결 상태가 조금 불안전하더라도 양해의 말씀 부탁드리겠습니다. 이제 본 토론회에 들어가겠습니다. 오늘 토론회 자장은 공익인권법 재단 공감의 염형국 변호사님께서 맡아주시겠습니다. 변호사님을 소개하면서 일부 사전 행사 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 안녕하세요. 예, 오늘 그 구금시설 장애인 수용자에 대한 정당한 편의 제공, 실태 조사와 그 외 이제 구금시설 수용자에 대한 인권 증진 방안 모색을 위한 토론회 좌장을 맡게 된 공익인권법재단 공감의 염형국 변호사입니다. 오늘 토론회는 유튜브 온라인으로 생중계되고 있어서 조금 이제 여러 가지 조금 기술적인 문제가 발생할 수도 있음을 조금 미리 양해 말씀을 드리겠습니다. 또한 이제 영국에서 접속을 하셔서 또 발제를 하시는 분도 계시고 그 영국에서의 그런 발제를 통역하시는 분도 있어서 그 와중에서 조금 어려움이 발생할 수도 있을 것 같습니다. 양해 부탁드리고요. 그 일반 오프라인 토론회면은 발제자와 토론자를 먼저 소개를 드리고 행사를 진행할 텐데 온라인 토론회이기 때문에 여러 가지 어려움을 감안해서 발제와 토론 순서에 그때그때 소개를 드리면서 행사를 진행하고자 합니다.
오늘 토론회는 발제 20분 그리고 토론 10분 이렇게 엄수를 해주시면 감사하겠습니다. 순차 통역을 감안해서 말씀을 좀 천천히 하셔야 되고 그럼에도 불구하고 발제는 20분이고 토론은 10분인 점을 양해를 또 해주시기 바랍니다. 오늘 아까 이제 사회자께서 말씀하신 대로 매우 중요한 인권 문제임에도 불구하고 간과되어 온 그러한 구금시설 내 장애인 수용자에 대한 정당한 편의 제공이 얼마만큼 이루어지고 있는지 그 실태를 확인하고 그에 따른 정책 개선안을 오늘 조금 설명을 해주시고요. 또 한 축으로 정신적 장애인들이 범죄를 저질렀을 때 치료와 감금을 동시에 시행하고 있는 치료감호소에서의 그런 인권 실태도 우리 최동기 변호사님께서 말씀을 해주실 예정입니다. 또한 영국에서는 장애인 수용자를 위해서 별도의 그런 직원이 배치가 돼서 그런 장애인 수용자에 대한 정당한 편의 제공과 그런 이제 필요에 충족을 하고 계신데 그러한 영국 구금 시설에서의 사례도 들어보면 우리 장애인 수용자의 편의 제공의 개선을 위해서 매우 큰 도움이 되리라 생각합니다. 그러면 우선 구금 시설 장애인 수용자 정당한 편의 제공 실태 조사 결과에 대해서 모건대학교 사회복지학과 김동기 교수님께서 20분 동안 발제 부탁드리겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 방금 전에 소개받은 모건대학교 사회복지학과의 김동기 교수고요. 오늘 저희는 저희가 작년에 인권위원회에서 프로젝트한 구금시설 장애인에 대한 정당한 편의 제공 실태조사 연구 결과를 좀 더 저희가 통계와 관련된 정책 지원 중심으로 한번 짧게 20분 안에 정리해 보고자 합니다. 그리고 발표는 준비한 PPT를 토대로 진행하고자 합니다. PPT 띄워주시고요. PPT를 보시면 그 PPT를 보시면 목차가 되어 있는데요. 그 기본적으로 문제 제기와 그리고 실태 조사 결과 그리고 정책 지원 이 세 가지 파트를 중심으로 발표를 드리고자 합니다. 약간 좀 시간이 좀 걸리는 관계에 좀 양해 부탁드리고요. 저희가 시작하겠습니다. 네, 지금 우리나라의 구금 시설이라고 얘기하는 게 보통은 구치소와 교도소를 포함한 것들을 저희가 구금 시설이라고 보통 얘기하는데요. 전국에 구금 시설이 한 54개 정도가 지금 운영 중에 있어요. 그리고 54개 구금 시설에 한 4만 7천 명 정도의 이제 그 수용자들이 이제 입소해서 살아가고 있는데요. 기본적으로 이 4만 7천 명 중에서 이 장애인에 대한 수용자 통계가 별도로 제시되어 있진 않지만 우리 법무부 내부 자료에 의하면 2019년도 법무부 교정통계연보에 의하면 한 4만 7천 명 정도 되는 이 수용자 중에서 장애인의 수용자가 한 1,500명 정도, 약 2.8%, 그러니까 4만 7천 명 정도 중에서 1,500명 정도 2.8%가 장애인 수용자로 지금 나타나 있고요. 그리고 2.8%의 장애인 수용자들 중에 지체장애가 한 50%, 지적이 12%, 정신장애가 8%, 시각이 한 10% 정도. 그러니까 장애인 우리나라 260만 장애인 실태조사와 유사한 수치의 장애인 수용자들이 지금 구금 시설에 지금 있는 것을 알 수 있는데요. 문제 제기를 하자면 기본적으로 구금 시설에서 기본적으로 살아간다는 것 자체가 그러니까 일종의 자유형, 그러니까 일본의 자유권이 박탈당하는 이런 하나의 그 처사이긴 한데 기본적으로 그 장애인이 지역 사회에 있든 지역 사회가 아닌 즉 구금 시설에 있든지 간에 장애와 비장애가 동시에 직면하는 이 자유의 박탈 이상의 인권 침해가
장애인에게 좀 더 구금시설 내에서 이루어지고 있다는 것들이 이루어지고 있다는 것들이 좀 더 큰 문제 제기라고 할 수 있겠습니다. 기본적으로. 그래서 특히 이 구금시설 안에서 살아가는 것 자체가 상당히 자유형에 대한 기본적인 속박 제한임에도 불구하고 비장애인 수용자와는 다르게 장애인 수용자가 장애라는 장애의 특성상 직면할 수밖에 없는 수용거실에서 운동장에서 목욕실에서 좀 의료 서비스의 이런 접근의 제한이 비장애인보다는 좀 더 큰 폭으로 장애인의 수용자의 일상생활에 큰 물리적 장벽으로 물리적 장벽으로 직면되어 있다라고 말씀드릴 수가 있고요. 그로 인해서 이 법무부는 현재 이와 같은 장애인 수용자들을 위해서 이 장애인 수용자들의 인권 침해를 좀 더 최소화하기 위해서 장애인 전담 교정 시설을 기본적으로 별도로 우리나라에도 운영 중에 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 이 1,500명 정도 되는 장애인 수용자들이 다 장애인 전담 교정 시설에 있는 게 아니라 전국적으로 산발적으로 흩어져 있는 거죠. 그 말의 의미는 뭐냐면 장애인 전담 교정 시설에 입소한 장애인은 그나마 상대적으로 직면하는 약간의 물리적인 장벽, 일상생활 어려움이 덜한 거고, 이런 장애인 전담 교정 시설에 있지 못하는 수용자들은 보다 상대적으로 직면하는 물리적인 혹은 제도적인 접근성에 좀 더 큰 어려움이 있다라고 말씀드릴 수가 있겠죠. 그런데 좀 안타까운 현실은 뭐냐면 이에 대한 기본적인 실태 조사조차도 없는 게 지금 1,500명 정도가 장애인 수용자들이 구금시설에서 살고 있다고 하는데 이들이 어떠한 일상생활에서의 어려움에 직면해 있는지에 대한 통계 자체가 없는 것이 가장 큰 문제라고 얘기할 수 있겠고요. 그래서 본 연구에서는 1차적으로 정말 이 구금시설에 있는 장애인 수용자들이 일상생활에서 어떤 어려움에 직면해 있는지에 대한 그 실태를 파악하고자 했고요. 그리고 이러한 실태를 기본으로 해서 어떠한 일상생활의 편의 제공을 증진하기 위한 어떠한 정책적 대안이 필요한지를 좀 더 본 연구에서 저희가 제안하고자 합니다. 그래서 보시면 실태 조사를 저희가 지금 기본적으로 그 이수에 있는 1,529명 전체를 대상으로 해서 저희가 실태 조사를 하려고 진행을 했고요. 그리고 실태 조사를 하기 위해서 관련된 문항을 개발하는 절차는 일차적으로 국내에 관련된 지침, 조약, 기본계획 이런 유사한 연구들을 토대로 해서 일차적으로 조사표를 만들었고요. 이 조사표를 가지고 전문가 자문을 통해서 저희가 최종적으로 조사표를 확정을 지었습니다. 그리고 이런 확정된 조사표를 토대로 조사한 절차는 조사에 있어서 가장 기본적으로 가장 정확도와 타당도를 높일 수 있는 조사는 1:1 대면 조사인데 이게 구금시설이라는 여건상 1:1 대면 조사하는 것 자체가 불가능하기 때문에 어쩔 수 없이 저희가 각각의 구금시설에 우편으로 설문을 보내고, 하지만 우편으로 설문을 보냈을 때 그 응답자와 그 조사를 진행해 주는 교도관분들의 이해를, 그 이해에서 생길 수 있는 그 오차를 최소화하기 위해서 저희 연구진들이 모든 개별 구금시설의 담당 교도관들과 통화를 하고 담당 교도관들에게 조사의 방식, 조사의 목적, 조사의 내용들에 대해서 상당히 좀 최대한 오차를 줄이는 방법으로 저희가 설명을 했고요. 이런 식으로 저희가 약 2주에 걸쳐서 조사가 진행이 되었습니다. 그래서 보시면 1,529명을 대상으로 해서 조사를 하긴 했는데 약 한 900명 중 한 950명 정도 내외가 응답이 되어서 저희가 분석을 했는데요. 간단하게 지금부터는 중요한 통계 결과 중심으로 좀 말씀을 드린다고 한다면 연령대나 51세 정도의 평균 연령이 있고요. 여자보다는 압도적으로 남자 수용자들이 상당히 많았고, 그러가 통계에서 나타났듯이 장애 유형이 지체, 그리고 시각, 그리고 청각, 그리고 저희 지적 이런 중심으로 상당히 장애인들이 이제 좀 더 몰려 있는 걸 알 수 있고요. 그리고 중복 장애 여부를 살펴보면 중복 장애에 있는 장애인들이 한 30% 정도 될 수 있고, 그리고 장애 정도 같은 경우에도 중증 장애와 경증 장애가 한 5:5 정도 됨을 알 수 있습니다. 여기까지 기본적인 인과적 특성이라고 한다면 다음부터가 일상생활을 어떻게 살고 있는지에 대해서 한번 조사해 보았는데 기본적으로 장애인들이 이 수용자들이 살아가고 있는 공간을 수용 거실이라고 하는데 독거로 살아가고 있는 것이 이 비율은 8.5%밖에 안 되고 대부분 혼거, 여러 명과 같이 살아가고 있는 혼거가 한 90%를 넘는 거로 나타나 있는데
좀 더 상당히 좀 충격적인 사실은 뭐냐면 홍거 인원이 10명 이상인데도 한 5.5% 정도 있어요. 그러니까 10명 이상이 하나의 거실에서 살아가고 있는 공간, 이런 경우도 5.5% 정도 있고요. 기본적으로 4명에서 6명 정도가 모여 살고 있는 그 혼거 거실이 한 47.5% 상당히 많았고, 이로 인해서 거실에 대한 만족도를 물어본 결과 매우 불만족과 불만족이 한 42%. 그러니까 상당히 거실 자체의 구조가 혼거가 상당히 많다 보니까 만족도가 상당히 낮음을 알 수 있고요. 그리고 다음 페이지를 보시면 기본적으로 이 장애인 수용자가 이 구금시설 입소했을 때 그 교도소 측의 구금시설에 내가 장애인이다라는 것을 알렸는지에 대해서는 거의 90%가 장애인임을 밝힌 걸 알 수 있는데, 이제 중요한 포인트는 뭐냐면 입소할 때 장애로 인해서 비장애인에게 필요 없는 필요한 물품을 요구했는지에 대해서 한 60% 정도는 요구한 경험이 있다라고 했는데, 그 요구한 경험에 대해서 수용 정도가 0%, 단 하나도 반영되지 않은 게 23% 정도 됐고요. 한 4분의 1 정도 반영된 게 23%, 50% 정도만 반영된 게 26%. 그 말의 의미는 뭐냐면 장애인이 입소했을 때 한 60% 장애인들이 해당 구금시설에 장애로 인한 필요한 물품을 요구했을 때 하나도 제공받지 못한 장애인들이 무려 23% 정도 된다는 거고요. 그리고 50% 정도밖에는 안 되는 비율이 거의 70%를 넘는 17명 정도 이상이 교도소 구금시설로부터 거의 못 받거나 50% 미만의 요구 수용을 받고 있었다라고 할 수 있고요. 그리고 입소했을 때 내가 장애인이기 때문에 이 필요한 수용생활 정보를 요청했을 때 제공했는지 여부도 보시면 아니요가 거의 42%. 그러니까 내가 장애인이기 때문에 이러이러한 정보가 필요합니다에 대해서 제공하지 않은 비율 상당히 많음을 알 수 있습니다. 그 다음 페이지 보시면 더 나아가서 이 구금시설 안에서 복도든 수용 거실이든 우리가 이용함에 있어서 특히 거실에 있어서의 이동 여부를 봤을 때 불편하다는 정도가 30% 정도가 있는데, 이 구금시설에서 이동이 불편한 이유가 대부분 뭐냐면 통로가 좁거나 난간이 있거나 혹은 턱이 있는데 경사로가 없어서가 가장 큰 비중을 차지함을 알 수 있고요. 그리고 다음 페이지 보시면 건물 복도에 이동하는 것이 편리한지에 대해서 물어봤을 때 23%가 불편하다라고 나타나는데, 또 이유가 보면 점자블록 혹은 벽면의 손잡이 혹은 복도가 좁아서임을 알 수 있고요. 그리고 수용 거실마다 화장실이 있는데 그 화장실이 이용하는 게 편리한지를 물어봤을 때 40% 정도가 불편함을 호소했고요. 그 불편함 이유가 대부분 방지 타일이 없거나 혹은 손잡이가 없거나 혹은 좁아서입니다. 그러니까 이게 대부분 이게 장애인들 중에서 휠체어를 이용하고 있는 장애인들이 좀 전반적으로 지체장애인들이 비율이 많다 보니까 그게 복도든 수용 거실이든 혹은 화장실이든 간에 본인이 이용하고 있는 보조기를 고려한 이 이동 반경이 상당히 좁음으로 인해서 생기는 좀 불편함이 좀 상당히 많음을 알 수 있고요. 그리고 다음으로는 하루에 평균 몇 시간 운동하는지를 봤을 때 30분 미만이 무려 63% 정도 돼요. 그러니까 하루에 1시간 미만으로 운동하는 것까지 넓히면 거의 95% 정도 되는 장애인 수용자가 하루 운동하는 시간이 1시간이 안 되는 거죠. 그런데 이 장애와 비장애 같은 경우에는 이게 차이가 있기 때문에 장애인들은 건강관리 측면에서 좀 더 운동 시간이 상당히 좀 더 요청되고 요구되고 지고 있는데, 이 운동 시간이 충분한지에 대해서 물어봤을 때 당연히 충분하지 못하다가 67% 정도 되었고, 좀 더 우리가 눈여겨봐야 될 대목은 충분하지 않기 때문에 운동 시장을 연장했을 때 전혀 연장해주지 않은 비율이 거의 80%에 육박하는 거죠. 그러니까 장애로 인해서 좀 더 건강관리 측면에서 운동 시간이 상대적으로 많이 필요해서 구금시설 측의 운동 시간을 연장할 것을 요청했음에도 불구하고 거의 받아들여지지 않고 있는 게 현 주소임을 알 수 있고요. 그리고 목욕 같은 경우에도 일주일에 평균 한 번 정도 목욕하는 걸 알 수 있고, 이 목욕 횟수에 대해서 불만족하는 경우가 한 54.5%고 동일하게 목욕에 대해서 연장을 요구한 사람들도 한 35% 정도 있는데 전혀 늘려주지 않은 경우가 76%죠. 그러니까 운동이든 목욕이든 이 비장애인 수용자에 비해서 장애인 수용자의 건강관리 측면에서 좀 더 합리적인 배려가 필요함에도 불구하고 이 필요한 거에 대한 요청에 대해서 해당 구금시설은 거의 75%, 4분의 3 이상이 거기에 대해서 긍정적으로 응답하지 않음을 알 수 있습니다. 그리고 목욕에 대해서도 기본적으로 도움 제공자가 필요한 경우에
아무런 도움을 받지 못한 사람들도 23%가 있고요. 대부분은 어떤 식의 도움을 받냐면 다른 수용자에 의해서 도움을 받는 경우가 63%가 될 정도로 지금 그런 현실이고요. 목욕을 할 때 불편한 정도가 있었을 때 60%가 40% 정도가 불편하다라고 얘기했고요. 기본적으로 온수가 원하는 만큼 나오지 않는 경우가 있고요. 또 손잡이가 없어서 또 여기 기타의 30%의 대부분이 시간이 부족해서이죠. 시간이 부족, 운동 시간도 부족하고 목욕 시간도 부족한 것이 상당히 큰 불만적인 요소로 나타날 수 있는 걸 알 수 있고요. 그러면 그 다음에서는 이 유형별로 어떤 이 필요한 그 보조기기가 무엇인지 편의 제공 기기가 무엇인지에 대해서 좀 더 조사를 했는데 약간 아쉬운 점 뭐냐면 응답한 비율이 상대적으로 적어서 여기에서는 평균 중심으로만 잘 살펴보면 이 각각의 보조기구의 필요 정도를 4.0도로 했을 때 시각장애인 같은 경우에는 전반적으로 보조기기에 대한 필요도가 낮고요. 주로 독서 학대경에 대한 필요도가 2.6점 정도로 상대적으로 높음을 알 수 있습니다. 그리고 다음에 보시면 청각장애인은 시각장애와는 다르게 보청기기부터 수어 통역에 이르기까지 시각장애와는 다르게 보조기기에 대한 필요 욕구가 상대적으로 높음을 알 수 있죠. 그 말의 의미는 시각장애인보다 청각장애인이 이런 정보 접근, 물리적 접근으로 인한 일상생활의 어려움이 좀 더 높을 수 있다라는 것을 알 수가 있고요. 그리고 신체장애인 같은 경우에는 전반적으로 다음 페이지 보시면 그 원하는 거에 대한 필요도가 좀 낮음을 알 수 있습니다. 그리고 다음 페이지를 보시면 그 각각의 이런 보조기기들을 주로 어디에 사용하는지를 했을 때 시각장애인들은 식사, 교육, 교화, 접견에 쓰는 걸 알 수 있고요. 청각장애인들도 유사하게 식사, 교육, 교화, 접견에 쓰는 것을 알 수 있습니다. 그런데 이 신체적 장애인들 같은 경우에는 약간 좀 다르게 목욕과 운동에 이런 보조기기에 대한 욕구가 좀 많은 것을 알 수가 있고요. 다음으로 일상생활 중에서 의료 서비스로 좀 넘어가면 의료 서비스에 대해서 기본적으로 긍정적인 신호는 입소 후에 뭐 식사를 규칙적으로 하거나 건강에 대한 관심이 많은 건 있지만 좀 어려운 건 뭐냐면 장애인 수용자에 대한 의료 서비스가 나아진다라든지 의료인 수가 적당하다는 것에 대해서 좀 약간 부정적인 입장을 표현했고요. 다음으로는 이 구금시설 안에서 처방받은 경험이 있는지는 84% 정도가 있는데 안타까운 점은 뭐냐면 의무관이 장애에 대한 고려가 부족하고 의무관이 처방받는 과정에서 내 장애를 고려하는 것에 대한 좀 낮은 이런 문제점들이 있고요. 그리고 다음으로는 구금시설 내에서 진료를 받은 경우도 상당히 유사한데 의사가 내 장애를 고려하는 거랑 의사가 내 장애 고려한 편의를 제공하는 것에 대한 만족도가 상대적으로 좀 낮음을 알 수 있고요. 그리고 그 다음으로는 좀 더 위중해서 외부로 의료 시설로 가는 경우에 좀 약간 좀 다소 좀 충격적인데 외부 의료 시설을 이용하는 경우에 대기 시간이 한 달 이상인 경우도 37% 정도 돼요. 그러니까 외부의 병원을 이용하기 위해서 한 달 이상 기다리는 경우 상당히 많다라는 점은 상당히 좀 충격적인 좀 표시 통계였고요. 그리고 그 외부 시설이 아니라 그 구금시설 안에 있는 병원 내에서 이용하는 경우에도 어떤 통계가 있냐면 구금시설 안에서도 거의 한 달 이상 대기한 경우가 한 17% 정도 될 정도로 상당히 좀 열악하다라고 좀 볼 수가 있고요. 좀 시간 관계상 좀 중요한 거 중심으로 하고 좀 넘어가도록 할게요. 그래서 보시면 이런 실태 조사를 통해서 나타날 수 있는 주요한 좀 쟁점 중심으로 말씀을 좀 드리면 첫째는 그 거실 형태 같은 경우에는 보조기기 등을 고려했을 때보다 넓은 게 필요함에도 불구하고 상당히 열악하다라는 거. 그리고 두 번째로는 입소를 할 때와 관련된 정보 접근이 상당히 제한적이라는 거. 그리고 세 번째로는 이 일상생활 이동과 시설 이용함에 있어서 장애에 대한 기본적인 운동과 목욕 이런 거에 대한 배려, 필요한 보조기기가 지급되지 않는 점들에 대한 좀 문제점들이 좀 있고요. 그리고 의료 서비스 영역에 있어서도 부족한 의료진 수 그리고 의료진들의 장애에 대한 감수성이 부족한 점 등이 있을 수 있고요. 그리고 통계에서 말씀드리지 못했는데 그 안타까운 거 뭐냐면 거기 안에서 장애 수용자가 인권 침해를 받고 권리에 대한 침해가 당했을 때 인권위원회라든지 교도소장이라든지 이런 식의 구제 절차에 대한 인식이 3분의 1밖에 없더라고요. 이러한 절차를 통해서 인권에 대한 구제를 받을 수 있다라는 것에 대한 정보가 상당히 부족하다라고 알 수 있고요. 그리고 다음 페이지를 보시면 좀 더 질적 조사를 해서 저희가 교도관 그리고 의료 직원들, 장애인 수용자를 대상으로 해서 교도 관련된 저희가 FGI를 했고요. FGI 결과 내용은
이제 관련된 이 발표 자료를 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 마지막으로 그러면 좀 결론 및 제안을 하고 좀 마치고자 합니다. 기본적으로 이 정의와 관련된 편의 제공에 있어서 몇 가지 원칙을 좀 준수할 필요가 있겠다라고 말씀드리고 싶은데, 첫 번째 원칙은 장애인 수용자의 인권으로서의 존엄과 가치를 존중하고 보호하는 방법으로 제공되어야 하겠다. 장애인 수용자가 원하는 방법과 수단, 시기를 고려하여 제공되어야 하겠다. 그리고 장애인 수용자 유형, 정도, 성별 특성이 고려되어야 하겠다. 필요한 경우 장애인 수용자 및 교도관, 의료진 등 관련자에게 함께 제공되어야 하겠다라는 것들을 좀 더 말씀드리고 싶고요. 그리고 불가피한 경우를 제외하고는 장애인 수용자와 비장애인 수용자를 분리하지 않는 방식으로, 그리고 장애인 수용자에게 안전하고 편리한 방법으로 제공되어야 하겠다라고 말씀드리고 싶고요. 그리고 장애인 수용자가 비장애인 수용자, 다른 장애인 수용자, 교도관 등 다른 사람의 도움이 없이 직접적으로 이용할 수 있는 방법으로 제공되어야 하고, 그리고 목적 달성을 위해 효과적이고 적절한 수단을 통해 제공되어야 하겠다라고 말씀을 드리고 싶고요. 이로 인해서 저희 연구진에서 제시한 이런 최종적인 이 결과는 구금시설에 입소했을 때 분류심사 단계에서 장애 종류와 정도를 파악하여 분류심사 결과에 반영해야 된다는 거, 장애 유형, 정도를 고려하여 적응 가능한 형태로 수용생활에 대한 정보가 시청각 발달장애인에게 제공되어야 한다는 거, 그리고 구금시설의 이살생 같은 경우에는 장애인 전담 교정시설이 아닌 경우일지라도 일반적인 구금시설의 경우에도 편의증진법이 적용되어야 한다는 것. 그리고 특히 청각장애인 같은 경우에는 청각장애인들끼리 수용할 수 있는 별도의 지원, 운동시간에 대한 추가, 목욕시간에 대한 추가, 그리고 장애 관련된 보조기기, 그리고 목욕과 운동 시에 대한 돌봄 인력에 대한 제공, 욕실에서의 편의시설 지원, 그리고 수용 거실 안에서도 편의증진법에 대한 적용 등이 좀 필요하고, 그리고 발달과 내병변처럼 좀 더 권리구제에 대한 본인 자기 주장이 어려운 장애 유형에 대해서는 좀 더 의사소통 지원 절차가 필요하다라고 좀 말씀을 드리고 싶고요. 상당히 조사 결과가 상당히 방대한데 좀 더 짧은 시간 내에서 좀 말씀드리는 것 좀 더 양해를 구하고 한 말씀드리 마치자면, 장애인 수용자가 수용자일지라도 비장애인 수용자와 장애인 수용자가 구금시설 내에서 동일한 수준의 합리적인 배려, 합리적인 생활이 이루어질 수 있는 배려가 이루어질 수 있도록 일상생활에서의 편의 제공이 상당히 중요하다, 필요하다라고 말씀드리고 마치고자 합니다. 감사합니다. 예, 사실 상당히 많은 내용을 20분 안에 이렇게 또 그것도 이제 순차통역 고려해서 천천히 말씀을 해달라고 말씀드리는 게 굉장히 곤혹스러우셨을 것 같습니다. 너무 감사드리고요. 어쨌든 교도소 내에 있음에도 불구하고 어쨌든 장애 유형과 장애 정도에 따른 그런 정당한 편의 제공, 일상생활에서 또 의료 지원에서 그런 것들이 각 장애 유형마다 조금 세분화돼서 지원이 이루어져야 된다. 그런 정책 개선 방안까지 잘 말씀을 해주셨고요. 사실 부족한 부분, 다 말씀드리지 못한 부분은 국가인권위원회 홈페이지에 이 구금시설 장애인 수용자에 대한 정당한 편의 제공 실태조사 보고서가 올라와 있습니다. 이 보고서 내용을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이어서 바로 두 번째 발제 듣도록 하겠습니다. 지금 치료감호소에 있는 지적장애인을 대리해서 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 진행하고 계신 최정규 변호사님께서 구금시설에서 특히 이제 치료감호소에서의 그런 장애인 인권과 차별 현안에 대해서 20분 동안 발제 부탁드리겠습니다. 시간 엄수 부탁드리겠습니다. 네, 그 구금시설 장애인 인권 및 차별 현안 치료 감호에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 그 앞에서 말씀해주신 발표해주신 그 정당한 편의 제공 관련해서는 이미 실태 조사가 이루어져서 이제 실태 조사에 대한 보고 차원에서 이러한 시간이 마련이 됐는데, 사실 치료 감호 관련해서는 2015년도에 국가인권위원회에서 한 차례 방문 조사가 이루어졌고 여러 가지 문제점이 밝혀졌지만 2021년 현재까지 사실상 세밀한 그런 실태 조사가 제대로 이루어지지 않은 부분입니다. 그래서 오늘 제가 발제해 드리는 부분은 어떤 실태 조사에 대한 결과라기보다는 이런 문제점이 있을 수 있기 때문에 더 저희가
예의주시해야 되고 더 살펴봐야 된다라고 하는 점이라는 점을 먼저 말씀을 드립니다. 예, 저도 PPT를 띄워주시면 검토 배경부터 시작하도록 하겠습니다. 화면이 안 넘겨져서 일단 검토 배경을 말씀드리자면 처음부터 저희가 치료감호와 관련해서 관심을 가졌던 건 아닙니다. 강원도 장애인 종합복지관에 상담 사례 지원하시는 팀장님이 이런 문제제기를 하셨습니다. 지적장애인이 징역 1년 6월 선고를 받았는데 11년 넘게 지금 치료감호소에 갇혀서 나오지 못하고 있다. 가족들이 6개월에 한 번씩 계속 종료 여부를 심사해달라고 요청을 함에도 불구하고 제대로 그 심사가 되지 않고 있다. 그래서 답답하다. 이제 이런 사례 지원을 하면서 저희에게 법률 지원을 요청을 했고요. 법률 지원을 요청한 시점은 2019년이었습니다. 그럼에도 불구하고 당사자와 가족분들이 1년 정도 더 기다려보자 라고 해서 사실상 1년 후에 저희가 이제 국가인권위원회 진정 그리고 국가배상 소송을 하게 되었습니다. 기본적으로 이 징역 1년 6월을 선고당해서 사실상 구금되어 있는 장애인의 입장에서는 본인이 언제까지 과연 구금되어 있을지에 대해서 예측 가능해야 되는데 그렇지 못한다라고 하는 부분이 있어서 저희가 개입을 하게 되었고요. 네. 이 당사자뿐만이 아니라 2021년 1월 15일 기준으로 지적장애인 88명, 자폐성 장애인까지 합치고 중복 장애인까지 합치면 과연 몇 명이 있는지 정확하게 파악이 안 되는데 한 100여 명의 그런 장애인분들이 실제 이 치료감호소에서 제대로 치료를 받고 있는지 그리고 종료 여부 심사에 있어서 차별을 받고 있는 것은 아닌지. 왜냐하면 이 2021년 1월 21일자 경향신문 기사에 보면 1호 처분 심신장애인으로서 평균 수용 기간이 5년 9개월임에도 불구하고 아까 말씀드렸던 그 사례 당사자는 10년 넘게 구금되어 있었기 때문에 지적 장애인, 발달 장애인과 또 비장애인과 비교했을 때 만약 발달 장애인 분들이 평균 수용 기간이 훨씬 더 길다고 한다면 이런 장기 구금의 이유가 단지 치료 필요성과 어떤 재범 위험성이 아니라 장애라고 하는 그런 차별이 있지 않을까에 대한 그런 의문점을 가지고 저희가 이 사안에 대해서 본격적으로 검토를 하게 되었습니다. 치료감호 실태에 대해서 말씀을 드리자면 아시다시피 사회보호법이 있었습니다. 사회보호법은 재범의 위험성만 있어도 무조건 구금되어 있는 그런 상황들이었죠. 그래서 치료감호법이 만들어졌고 재범의 위험성뿐만이 아니라 치료의 필요성도 있어야, 그러니까 두 가지 요건 중에 하나만 갖추는 게 아니라 두 가지 요건 다 있어야 일단 치료감호가 진행이 된다라는 거고, 다만 이제 치료감호는 판사가 선고할 때 치료감호에 처한다, 치료감호를 선고한다라고 하는 선고가 있지 몇 년을 선고한다라는 게 없습니다. 그래서 1호 처분 같은 경우에 1호나 3호 처분 같은 경우에는 최대 수용 기간이 15년, 그리고 2호 처분 같은 경우에는 최대 2년 이런 식으로 최대 수용 기간이 있다 보니까 6개월마다 종료 심사가 되는데 어떤 법관에 의한 사법 통제가 아니라 행정기관에 의한 어떤 행정 심사만 이루어지는 것이죠. 그래서 아무래도 제3의 기관인 사법 통제가 아닌 어떤 자체적인 어떤 조사와 그런 종료 심사기 때문에 행정 구금은 기본적으로 이 부분에 대해서 더 엄격하게 진행이 돼야 됨에도 불구하고 치료감호 실태가 과연 제대로 되고 있는지에 대한 의문점이 발견이 되었습니다. 그래서 그 서울고등법원 판결을 보면 이제 종래구 사회보호법상 이런 여러 가지의 의심이 있었기 때문에 치료감호법이 만들어졌고 치료 필요성을 구체적이고 실질적으로 판단해야 된다.
강제력을 수반하는 감호 상태에서 치료받아야 할 명백한 사정이 있어야 선고돼야 된다. 물론 이 고등법원 판결은 치료감호 집행과 관련한 부분이 아니라 선고와 관련한 부분입니다. 다만 선고만 이렇게 엄격하게 되고 집행, 종료 여부도 이와 유사한 수준의 엄격한 잣대가 돼야 되는데 그렇지 못하는 그런 의심이 드는 대목들이 있었습니다. 2015년도에 아까 말씀드린 것처럼 인권위의 방문 조사가 있었습니다. 그때 가장 문제 삼았던 게 어떤 거냐면 매월 종료 여부를 심사하는데 하루에 253건, 1시간을 따지면 1시간에 30건 이상 이렇게 그냥 종료 여부를 심사한다는 겁니다. 결국 졸속 심사에 우려가 있다. 그리고 종료율이 낮다고 해서 무조건 잘못된 심사는 아닌데 어찌됐든 종료율도 7.85%밖에 안 된다라고 하는 2015년도에 인권위 방문 조사가 있었는데 2021년도에 다시 경향신문을 통해서 밝혀진 사실은 매월 하루 182건, 물론 약간 줄기는 했지만 그래도 하루에 심사하는 건으로는 굉장히 많은 건수가 또 처리되고 있고 종료율도 크게 6년 전과 다르지 않았습니다. 지나치게 많은 건수를 한꺼번에 심사하는 것이 아닌가, 과연 충실한 심사가 이루어지는지에 대한 의문은 2015년도와 2021년도에 크게 달라지지 않았다고 생각이 됩니다. 그 다음에 보이시는 그 피치료 감호자가 받은 아까 말씀드렸던 사례 당사자가 아닌 다른 당사자인데요. 다른 당사자가 종료 불허 결정을 받았습니다. 그 처분 사유를 보면, 이유를 보면 피치료 감호자는 자폐성 장애로 심신미약 상태에서 죄를 범하여 사안이 중하며 충동 조절이 어렵고 타 환자의 마찰로 보호실에 조치되는 등 치료 경과 및 사회 적응력 등을 종합할 때 재범 위험성을 배제할 수 없어 계속 치료할 필요성이 인정되므로 주문과 같이 결정함. 이유가 4줄로 기재되어 있는데 하나하나 살펴보면 치료 필요성에 대한 명백한 기준이 없다는 것을 알 수 있습니다. 왜냐하면 충동 조절이 어렵고 타 환자의 마찰로 보호실에 조치된다는 것은 치료의 필요성이라기보다는 자폐성 장애의 특성일 수 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 재범 위험성을 배제할 수 없어 계속 치료한다. 재범이 발생할 거라고 예상이 되니 계속 구금을 하고 있겠다. 결국 아직도 재범 위험성과 치료 필요성을 독자적인 요건으로 엄격하게 해석하고 어떤 심사가 이루어지는 것인지 아니면 재범 위험성을 가지고 그냥 치료 필요성 여부를 결정하는 것인지에 대해서 저희가 충분히 의심될 대목이라고 생각이 됩니다. 재범 위험성은 재범 위험성대로 심사하는 기준이 필요하고 그리고 치료 필요성은 치료 필요성대로 더 엄격한 기준이 필요하지 않을까라고 저희는 문제 제기를 합니다. 그래서 크게 2가지로 저희가 문제점을 요약해 보면 치료 필요성이 없는 치료 감호 집행이 이루어지고 있는 것이 아닌지, 그러니까 치료 정도에 대한 기준이 없습니다. 장애인이 도달할 수 없는 그런 기준을 설정할 위험이 있습니다. 비장애인과 비교했을 때 아직까지 여러 충동 조절이 어렵다라고 하는 이유로 사실을 구금을 한다면 사실상 도달을 하기가 거의 불가능에 이릅니다. 그리고 2번째로 비례의 원칙을 준수하지 않은 치료 감호 집행. 일단은 이 치료 감호라고 하는 거는 강제력을 동반하게 됩니다. 치료 감호사의 구금 치료가 있죠. 발달 장애인이나 여러 장애인 분들이 사회에서도 여러 가지 학습을 통해서 교육을 통해서 어떤 문제 행동이 개선될 수 있는 여지가 분명히 있는데 단지 어떤 그 치료 감호소의 구금 치료를 하기 위해서는 여러 가지 요건들을 갖춰서 아까 앞에서 서울고등법원 판결에서 나온 것처럼 강제력을 수반하는 감호 상태에서 치료받아야 할 명백한 사정이 있는지 이 부분을 사실 따져야 되는데 그렇지 않고 그냥 막연하게 계속 치료 감호 집행이 진행되고 있는지에 대한 어떤 문제가 저희는 계속 제기하게 됩니다. 발달 장애인에 대한 치료 감호 개선 필요성, 사실 이 부분을 저희가 국가인권위원회에도 요청을 했고 그리고 지금 법원의 차별구제 청구에서도 이 부분을 계속 문제 삼고 있습니다. 첫 번째로는 재범 위험성과 독립적으로 치료 필요성 관련 심사 기준이 마련돼야 된다.
기준이 없는데 그 심사가 엄격하게 그리고 발달 장애인에 대한 차별 없이 진행되고 있다라고 안심을 할 수 없기 때문에 저희는 이 재범 위험성과 독립적으로 치료 필요성 관련 심사 기준이 마련돼야 될 것을 계속 지속적으로 요청하고 있습니다. 발달 장애인에 대해서는 더 구체적인 기준이 마련돼야 되지 않을까? 왜냐하면 비장애인과 동일한 기준을 가지고 발달 장애인을 심사한다고 한다면 아까 말씀드렸던 것처럼 발달 장애인으로서는 도저히 도달할 수 없는 그런 높은 기준에 의해서 굉장한 장기 구금이 이루어지지 않을까라고 하는 우려가 있다라는 말씀을 드리고요. 두 번째는 현재 치료감호 심의위원회에서 발달 장애인에 대한 전문가가 참여하고 있지 않고 단지 그냥 정신의학과의 의사만 참여를 하고 있습니다. 물론 정신의학과 의사가 발달 장애에 대한 이해가 어느 정도는 있겠지만 그렇다고 하더라도 발달 장애에 대한 전문가로서 임상 경험이 있는지 없는지에 대해서는 확인되지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 기준도 없고 그리고 발달 장애인 전문가가 참여하지 않은 종료 심사에서 발달 장애인은 여러 가지 차별에 놓일 가능성 그리고 장기 구금에 놓일 가능성 위험이 있습니다. 그래서 심의위원회에 발달 장애인 전문가가 참여하거나 발달 장애인 숫자가 많지 않기 때문에 심의위원 내에 별도의 위원회가 마련되어서 어떤 발달 장애인에 대한 좀 맞춤형 심의가 이루어져야지 가능하지 않을까라고 하는 생각이 들었습니다. 그래서 이 두 가지 부분에 대해서 저희는 국가인권위원회에 진정을 제기했고 그리고 법원에 더 그 적극적 구제 조치를 요청을 했습니다. 이런 심사를 통해서 개선돼야 될 필요성이 있다라고 보여지고요. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 80명 넘는 그런 지적 장애인 분들이 있는데 단지 이 지금 현재 소송하고 있는 한두 명의 케이스가 아니라 다른 발달 장애인들도 동일한 피해를 겪고 있는 것은 아닌지 장기 구금에 놓여져 있는 것은 아닌지에 대해서 좀 더 세밀하게 살펴서 이런 어떤 대책들이 마련돼야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 저에게 시간이 20분 정도 주어졌는데 또 이후에 영국 대사관에서 또 영국에서 또 순차 통역을 통해서 진행되어야 되기 때문에 저는 여기서 발제를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 최정규 변호사님, 그 치료감호소에서의 그런 지적장애인, 발달장애인에 대한 그런 치료감호소의 선고의 문제점, 그 다음에 치료감호소에 있으면서도 그러한 뭐 정당한 편의 제공이 제대로 이루어지지 않는 점, 또한 이제 그 가족료 심사에 있어서 치료의 필요성이나 혹은 재범 위험성에 대해서 그런 심사 기준도 없고 그걸 판단할 전문가도 없어서 문제가 있다라는 부분을 지적해 주셨고, 이에 대한 문제 제기 차원에서 국가를 상대로 손해배상 청구와 임시조치 청구 등 적극적 시정조치 청구를 하고 있다는 점을 말씀을 해주셨습니다. 감사드리고요. 이어서 이제 영국의 사례를 들어보고자 합니다. 영국에서는 구금시설에 있는 장애인 수용자를 위해서 전담 직원이 배치가 돼서 장애인 수용자에 대한 지원을 하고 계시는 걸로 알고 있는데요. 그 지금 남부 교도소에 지금 사무총장을 맡고 계신 사라 코치아 사무총장님께서 20분 동안 그런 영국의 구금시설의 장애인 사례에 대해서 말씀 부탁드리겠습니다. Thank you and good 예, morning, 감사합니다. 모두 안녕하십니까? afternoon to you over there. 좋은 아침입니다. My name is Sarah Kocher. 저는 사라 코치하고요. Responsibility for 저는 36 prisons in 총 36개 그 교도소를 책임지고 있는 그 위치에 있습니다. experts 저는 장애인 전문가는 아닙니다. prisons 하지만 저는 장애인을 저는 지난 20년 동안 영국에서 교도소를 운영해 왔던 경험이 있습니다. interesting 굉장히 흥미있는 그런 시간이었고요. 그리고 또 현재 이런 한국의 사례를 들었던 것도 굉장히 또 흥미로웠습니다. I hope that 그리고 제가 바라건대 오늘 이런 대화 나눔이 저희 이런 영국에 했던 사례 공유가 will be most helpful to you. 여러분들에게 큰 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 제가 말하는 속도 괜찮으신가요? Our aim is to 자, 저희의 목적은 다음과 같습니다. 자,
영국과 그 웨일즈에 있는 그 스태프들이 인식을 갖는 겁니다. 즉, 그 장애인에 대한 인식을 갖고 이해를 하는 것이고요. 어떻게 지원을 해야 되는지를 아는 것입니다. 즉, 눈에 보이는 혹은 눈에 보이지 않는 장애인들을 지원하는 방법을 인식하고 이해하는 겁니다. 말씀드렸지만 눈에 보이는 혹시 눈에 보이지 않는 장애인 모두를 포함하는 것입니다. 자, 우리가 알고 있는 것은 자, 이런 어떤 내용들이 그 수용자 재활의 핵심적인 부분이 될 것이고 그리고 향후에 범죄를 예방할 수 있는 데서 가장 큰 역할을 하게 될 거라는 것입니다. 자, 우리가 또 알고 있는 것은 모든 사람들은 이 적절한 상황 속에서 인간적이고 괜찮은 삶을 살 자격이 있다는 겁니다. 자, 이런 과정에서 적정한 어떤 그 안에 이런 시설들이 적응을 또 만들어주고 그리고 수용자 장애를 지원하고 또 이해 기반한 수용자에 대한 공정한 대우를 통해서 이런 과정을 통해서 우리가 이런 그 안에서 무분별한 공권력의 사용을 좀 지양한다거나 혹은 자신이나 다른 사람들을 이렇게 상처를 입히거나 상처를 줄 수 있는 부상을 입힐 수 있는 그런 사례를 죽일 수가 있습니다. 자, 저희는 이런 다음과 같은 주요 사실과 수치를 좀 볼 수가 있었는데요. 2012년도에 자, 저희가 발견한 것은 대략 약 3분의 1 정도의 수용자, 약 30%가 되겠죠? 이 수용자가 어떤 형태의 장애를 가지고 있다는 것이었습니다. 자, 그래서 저희가 생각한 것은 이런 어떤 수치는 지금 더 높을 것이라는 것이죠. 왜냐하면 그 노령의 수용자가 지금 점점 더 많이 지난 10여 년 동안 이런 교도소 시스템에 들어오기 때문에 그렇습니다. 자, 저희 국가 서비스를 좀 보게 되면은요. 그 국가 서비스는 이렇게 국가 보건 서비스에서 평가합니다. 약 60에서 80% 정도의 이 형사 사법 시스템을 거친 사람들을 좀 봤을 때 이들이 어떤 형태의 언어 혹은 구술 혹은 커뮤니케이션과 관련된 도움이 필요로 한 사람들이라는 것이죠. 자, 이것은 일반 대중의 10%에 비하게 되면 좀 높은 수치입니다. 자, 최근에 했던 연구를 좀 보게 되면은 자, 65%의 이 범법자, 이 수용자들이 이 언어 사용에 어려움을 가지고 있다고 나타났고요. 그리고 특히 20%는 그 중에서도 굉장히 심각한 상당한 언어 능력 저하로 이 평가 단계에서 나타났습니다. 자, 한국 상황과 마찬가지로 자, 저희도 이 데이터 자체가 굉장히 일관적이지가 않습니다. 자, 그래서 우리는 보다 나은 데이터를 저희도 추구하고 있고요. 그래서 최근에 저희가 만든 것이 하나의 워킹그룹입니다. 이 워킹그룹은 우리가 어떻게 데이터를 수집하고 이 수집한 데이터를 어떻게 분석하는지 특히 장애인 수용자 관련된 이런 데이터 수집을 위한 워킹그룹을 만들었습니다. 그리고 저희는 또한 새로운 이 수용자 기록 시스템을 만들었는데요. 이 안에 보게 되면은 어떤 손상 여부라든지 아니면 그 수용자의 상태라든지 자, 이런 것들을 통해서 보다 더 관리를 잘할 수 있는 기록을 넣는 그런 새로운 수용자 기록 시스템을 현재 개발 중에 있습니다. 자, 현재 저희는 신경 다양성 평가라는 걸 좀 진행하고 있는데요. 자, 이것들은 그 양질의 전문가 지원을 제공하는 것을 동시에 현재 같이 진행하고 있다는 것이죠. 2010년 12월 달에 자, 영국 법무부에서 자, 이런 어떤 우리가 어떤 명확한 상황, 즉 이 신경 다양성과 관련된 명확한 상황을 볼 수 있는 그런 어떤 요청을 했습니다. 이런 것들을 통해서 우리가 어떻게 이런 사람들을 향후에 더 잘 도울 수 있을지를 미래를 도울 수 있을지를 보기 위한 것이죠. 자, 그래서 저희는 그 새로운 그 신경 다양성 전문가, 그 지원 매니저라는 게 있는데요. 그런 것들을 지금 제가 만들고 있습니다. 즉 저희가 이제 5개의 교도소 안에서 현재 이런 그 신경 다양성 지원 매니저라는 것을 만들어서 운영을 해보고 있습니다. 자, 이런 것들을 통해서 우리가 관련된 전략을 개발하고 전략을 통해서 신경 다양성 수용자들의 성과 달성 및 혹은 이런 그 진전을 보다 꾀하기 위한 것이죠. 그리고 이런 어떤 내용들, 이런 시범 사업에 대한
내용들을 나중에 이제 저희가 그 영국 전역에 다시 한번 퍼뜨릴 거를 예정에 있습니다. 그리고 저희는 다양한 이런 툴kit들을 또 만들었습니다. 그 신경 다양성과 관련된 그리고 다른 어떤 장애와 관련된 내용들을 또 만들고 있는데요. 자, 이 안에서 개발하고 있는 것은 자, 이해라는 것이죠. 자, 우리 어떤 그 교정 직원들이 이런 그 자폐에 대한 그 신경 다양성에 대한 인식을 보다 더 잘하고 이를 통해서 이런 사람들 지원을 더 할 수 있도록 한다는 것입니다. We have also recently created a prison education expert panel. And these people are made up from educational professionals from different sectors to advise our government ministers how to better provide education in prison, including the assessment and support for neurodiverse prisoners, again leading 네, 그래서 to outcomes. 자, 우리가 보다 더 나은 어떤 결과를 하기 위한 것입니다. I would like to give you 자, some 제가 여러분께 좀 몇 가지 예를 좀 드리려고 하는데요. the on-site support that 그 현장 지원에 우리가 좀 in our prison 그 system. 현재 교정 시스템에서 저희 그 수용자들에게 지원하는 그런 내용들이 있는데요. 예를 들면 이제 그 현장 지원 같은 것들이 있는데 그 교도소를 갖다가 휠체어가 접근하기 쉬운 내용들을 만든다거나 개조한다거나요. 혹은 개인 그 장애인들이 장애인 수용자가 보다 많은 어떤 도움을 받을 수 있도록 저희 내부 직원들에 대한 교육을 강화한다는 것이죠. 그리고 또 저희 안에 또 이런 헬스케어 시스템이 있는데요. 그리고 또 이제 사회복지 시스템이 또 있는데, 자, 이런 것들 저희가 함께 또 연결해서 보다 어떤 그 작업치료사 더불어서 함께 저희가 이런 서비스를 제공하고 있습니다. 그다음에 저희가 또 이제 주기적인 또 건강 체크를 하고 있고요. 그 다음에 각각의 개인들에게 이런 또 내용들 저희가 또 보다 많은 내용들을 제공하고 있습니다. 저희가 또 이제 동료 지원 그룹이 있는데요. 특히 이제 그 정신장애인들에게 지원하는 내용들이 있습니다. 자, 그리고 우리가 또한 또 보게 되면은 이제 그 장애인과 또 노령 장애인 미팅이 있습니다. 이런 미팅을 통해서 이분들의 목소리를 듣고 보다 더 나은 대응을 하기 위한 것이지요. 자, 그 다음에 저희는 또한 그 지원 및 문제 해결을 위해서 교도소에 고위 관리자 팀이 있는데 이런 팀들이 이 장애 문제를 각각의 교도소 안에서 이제 주도하고 있습니다. 자, 그래서 이런 어떤 만약에 이제 이런 데이터의 어떤 브리치라든지 우려 사항이 있을 수가 또 있습니다. 예를 들면 이제 뭐 강제로 사용한다거나 뭐 스스로 자혈한다거나 뭐 분리라든지 어떤 뭐 치료 병동이라든지 자, 이런 어떤 내용들이 데이터의 브리치라든지 우려사항이 있는데 이런 것들은 우리가 이제 정기교도소 품질관리회의에서 저희가 주기적으로 논의를 하고 있습니다. 자, 그리고 저희는 또한 읽기 쉬운 어떤 이런 문서들을 또 만들고 있고요. 그리고 또한 우리가 또 이제 그 예를 들면은 그 수용자들에게 보청기라든지 큰 버튼 전화기를 제공을 해서 필요할 때 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 그리고 저희는 또한 그 수용자 상황에 맞는 어떤 뭐 식사라든지 메뉴를 저희가 제공을 하고 있고요. 자, 그리고 또 다양한 또 이런 그 장애인들이 접근할 수 있는 그 샤워실이라든지 화장실을 그 수용 공간, 거실 공간 안에 저희가 또 마련을 하고 있습니다. 네, 올해 저희가 또한 새로운 정책들을 시행하고 있습니다. 일부에서는 자폐 인증을 받고 있습니다. 제3의 기관에서 심사를 한 뒤에 교도소 내에서 어떻게 이 장애를 가지고 있는 사람들을 잘 지원하고 있는지 심사를 하는 것입니다. 그리고 또한 교육에 대한 기회를 증진시키고 있습니다. 그리고 코로나 상황에서 저희가 많은 것들을 배웠는데요.
디지털화라든지 또 교정시설 내에서 접근성에 대한 교훈들이 많았습니다. 랩탑이라든지 키오스크라든지 이런 부분들이 안전하게 제공이 되어 교도시설 내에, 교정시설 내에 교육을 확산할 수 있도록 했습니다. 저희 교도소 내의 교육 시스템은 목표를 가지고 있습니다. 모든 학습 장애를 가진 장애 수용자들을 스크리닝 해내는 것입니다. 그리고 20여 분 동안 스크리닝을 진행하는데요. 이를 통해서 교육 과정에 등록한 모든 수용자들이 보다 심도 깊은 스크리닝을 받도록 하고 있습니다. 지금까지의 스크리닝을 봤을 때 10명 중에 4명의 수감자들이 학습장애를 가진 것으로 나타나고 있습니다. 가장 흔하게 나타나는 문제가 바로 정신건강 문제이고요. 그 다음으로는 바로 난독증입니다. All of our new prisons build will need to be accessible by design, and we are making adjustments to our current. 또한 여러 가지 툴에 대한 그리고 보조 기기에 대한 접근성을 높여야 할 것입니다. 램프라든지요, 휠체어라든지요. 그리고 또한 표시라든지 또 벽면의 색 이런 부분들을 바꿀 필요가 있다라고 저희가 검토를 하고 있습니다. 그리고 현재 노인 수감자 전략을 만들어내고 있는데요. 그리고 모든 교도소를 감사를 하고 있습니다. 접근성에 대한 감사를 하고 있습니다. 그리고 교육도 중요합니다. 학습 장애에 대해서 그리고 이것이 어떠한 행동에 영향을 미치는지 이것을 알 필요가 있습니다. 학습 장애에 대한 인식 개선 프로그램을 저희가 진행 중이고요. 트레이닝을 하고 있습니다. 그리고 신규 교정 직원들에 대해서 교육을 하고 있습니다. 또한 새로운 트레이닝을 하고 있는데요. 청년들, 즉 18세에서 25세까지의 청년들과 학습 장애에 대해서 신규 교육을 하고 있습니다. 그리고 또한 후천성 장애 그리고 후천성 뇌 손상에 대해서 저희가 교육을 하고 있습니다. 또한 청소년기의 부정적인 영향이 어떻게 영향을 미치는지에 대해서도 저희가 연구를 하고 있습니다. 또한 교육도 하고 있습니다. 그리고 여러 이벤트를 저희가 하고 있습니다. 바로 장애에 대해서 말하는 그러한 기회들을 가지고 있습니다. 렛츠 토크 세션이라고 해서 장애에 대한 이야기를 합니다. 그리고 연사들이 수감자들과 함께 아이디어를 나누고 또 질의응답을 할 수 있는 장소를 저희가 마련하고 있습니다. 그리고 또 장애에 대해서 여러 커뮤니케이션을 정례적으로 하고 있습니다. 그리고 장애 이벤트를 개최하고 있습니다. 그럼으로써 치매라든지 폐경이라든지 이런 부분에 대한 인식을 높이고 있습니다. 장애의 생애 주기를 고려한 이러한 이벤트를 하고 있습니다. 그리고 또한 새로운 정책들이 있는데요. 장애에 관련된 것이든 아니든지 간에 평등성에 대한 심사를 해야 됩니다. 그래서 정책들이 포용성을 가질 수 있도록 해야 할 것입니다. 방문객과 그리고 교도소 방문객과 그리고 스태프들과 모든 수감자들을 포용할 수 있는 방향으로 가야 될 것입니다. 네, 도움이 되었기를 바라고요. 네, 시간이 된다라면 또 제가 질문을 또 받도록 하겠습니다. 감사합니다.
예. 영국의 구금시설 장애인 사례에 대해서 그 남부 공공교도소를 아마 여러 군데 관할을 하는 그런 총책임을 맡고 계신 사라 코치아 사무총장님께서 그런 자폐 인정 되는 그런 교도소의 내용에 대해서 또 나는 시립 직원들에 대한 교육과 그런 이제 모든 장애 유형에 대한 접근성 보장, 특히 이제 그 평등에 관한 분석과 그런 이제 적용 이런 부분들을 말씀을 해주셨습니다. 사실 장애 수용자가 전체 장애 인들이 이제 3분의 1 이상의 이제 장애를 갖고 있고 20% 이상의 이제 소통이 조금 어려운 그런 장애를 갖고 있어서 사실은 우리나라의 사례에 있어서도 조금 더 이제 세밀하게 장애 등록과 무관한 그런 장애인 상황을 조금 이제 인지를 하고 그에 대한 접근성 보장과 편의 제공이 또 필요함을 또 이제 인식할 수 있는 그런 계기가 되었었던 것 같습니다. 감사드리고요. 이어서 이제 토론을 진행하도록 하겠습니다. 토론은 지금 세 분이 이제 준비가 되셨는데요. 지금 서채환 변호사님께서 조금 일찍 이석을 하시는 상황이어가지고 서채환 변호사님이 먼저 양해해 주신다면 토론을 10분 동안 해주시겠습니다. 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하세요. 서채환 변호사라고 합니다. 저는 민주사회를 위한 변호사 모임 공익인권변론센터 소속이고요. 그 민주사회를 위한 변호사 모임 공익인권변론센터는 그 다른 단체들과 함께 수용자 인권 증진을 위한 회의와 그리고 정책 모니터링 그리고 관련 소송 등을 수행하고 있습니다. 저는 그 발제문을 토론문을 PPT로 준비하긴 했는데요. 아마 배부가 다 되셨을 거고 그냥 시간이 별로 없으니까 빨리 진행하도록 하겠습니다. 먼저 발제문 첫 번째 실태조사 결과와 관련해 가지고 저는 이런 연구가 편의 제공을 이제 권리가 아니라 시혜 정도로 이해하고 있던 한국 교정 당국의 현실을 지적하고 그리고 구체적인 정책적 과제를 제시한 좋은 연구라고 생각을 합니다. 추후 해당 내용이 보다 적극적으로 홍보가 될 수 있도록 easy to read 버전이 만들어질 수 있으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. 두 번째 발제문과 관련해서는요. 치료 감호가 특히 장애인 수용자에게 어떠한 형태로 운영되고 있는가를 보여주는 사안이라고 생각을 합니다. 장애인에 대한 인권 침해이자 그리고 차별에 해당한다는 이제 대리인단의 관점에 동의하고요. 후술 하듯이 국제인권법상 인권의 존중 충족 의무를 위반하는 것이기도 하다라는 부분을 강조하고 싶습니다. 그리고 세 번째 발제문 이제 영국 사례에 관해서는 수용자 형장 지원 부분들이 굉장히 인상 깊었습니다. 특히 이제 엄벌 또는 응보주의적 시각이 아니라 제사회화에 방점을 맞추고 있다라는 점이 한국 현실에서 그 깊이 새겨야 할 시사점이라고 생각을 합니다. 특히 포럼 개최 이런 부분들은 매우 인상적인데 실제 어떠한 법적 근거 그리고 어떻게 진행되고 있는지 구체적 내용이 좀 더 궁금하긴 했습니다. 네, 그러면은 그 다음에는 편의 제공과 관련해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 그 수용자의 인권과 편의 제공이라고 했을 때 편의 제공은 권리입니다. 국제인권 규범상 여러 가지 근거들을 들 수 있는데 장애인 권리 협약에 관한 분석은 실태조사 보고서에 꼼꼼히 되어 있기 때문에 저는 수용자 인권에 관련된 이제 자유권 규약이라든지 아니면 넬슨 만델라 규칙이라든지 사회권 규약이라든지 이러한 부분들의 이제 근거들을 발제문에 적어놨습니다. 그 다음 장인데요. 그 국제인권법상 이제 자유의 의미는 국가로부터의 자유이기도 하지만 국가를 통한 자유의 실현이기도 합니다. 따라서 이제
보통은 삼원적 의무론에 기초해가지고 인권을 이해하게 되는데 국가가 간섭하지 말라는 존중 의무 위반뿐만 아니라 그 제3자의 인권 침해를 방지하라는 보호 의무, 그리고 권리 행사의 기반이 되는 이제 여러 제반 시설들, 환경들을 보장하라는 충족 의무의 실현도 국가의 의무로 두고 있습니다. 따라서 이런 세 가지 관점이 전부 다 수용자의 인권 실태를 분석하는 데 분석 틀로 쓰여야 된다라고 저는 생각을 하고요. 그 수용자의 인권과 편의 제공과 관련해서는 아까 말씀드렸다시피 이게 결국 시혜가 아니라 권리로서 어떻게 확인할 것인가를 고민하는 것이 중요하다고 생각을 합니다. 저희는 흔히들 이제 적극적으로 해야 될 것들을 인권의 영역이 아니라고 보는 입장들이 있는데요. 뭐 그런 부분들을 저희가 좀 고정관념에서 나가야 된다. 아까 말씀드린 의무 중에서는 보호와 충족 의무 부분을 조금 더 강조해서 이해할 필요가 있다라고 보이고요. 대표적으로는 만델라 규칙 제24조에서 수용자에게 제공되는 보건의료 혜택은 사회에서 제공되는 것과 동일한 수준이어야 한다라고 명시적으로 규정하고 있는 것을 예시로 들 수 있습니다. 코로나19 상황 이후 저희 집단 감염 사태가 몇 번 발생했는데요. 전담병원의 설치라는 정책이 재현되기 시작했습니다. 근데 정작 구체적인 논의는 이루어지고 있지 않은데 실질적인 논의가 이루어질 필요가 있다라는 지점을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 이제 발제문 첫 번째 발제문과 관련해 가지고 이제 편의 제공의 예외 이런 원칙들을 제시하여 주셨는데 조금은 폭넓게 해석될 수 있는 것이 아닌가라는 우려가 있습니다. 가령 이제 뭐 구금 시설 내 수어 통역 또는 심리 치료를 수행할 수 있는 교도관이 없다면은 제공할 수 없는 예외에 해당한다라고 기술한 부분이 있는데 저는 이제 국제인권법상 충족 의무 위반이기 때문에 그 즉시 교도관을 충원해야 한다라는 그런 식의 이해가 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 편의 제공과 관련해서는 국가의 의무를 법률로서 조금 더 그 명확히 하는 것이 필요하지 않을까. 근데 꼼꼼히 봤는데 그 실태조사 결과에서는 법률 개정 사항도 들어가 있고 규칙 개정 사항도 들어가 있는데 법률로서 통제할 수 있는 방안이 좀 더 필요하다라는 생각이 들었습니다. 그 한국 치료 감호의 문제점과 관련해서는 그 치료 감호의 역사적 맥락을 좀 고려해 볼 필요가 있습니다. 사실 치료 감호는 과거 독재 정권 시절에 이제 취약 집단을 사회로부터 배제하기 위해 만든 사회보호법이라는 이제 법률에서 시작된 제도이긴 합니다. 사회보호법은 폐지됐지만 치료감호를 존속시켰는데 그 전제는 치료감호 제도가 치료를 위한 제도로 운영하겠다라는 약속에 기초해서 이제 존속을 하게 된 겁니다. 근데 그 실질이 아까 말씀해주신 사례처럼 구금이라고 하면은 이 치료감호 제도 개선 전반이 논의가 돼야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그 치료감호소는 한국에 한 곳 있습니다. 근데 장기간 구금을 한다는 문제점뿐만 아니라 한 곳에 있다라는 거는 가족과의 소통, 외부와의 소통도 단절된다라는 의미거든요. 그랬을 때 치료감호 제도에 대한 근본적인 개혁이 조금 더 논의가 돼야 될 것 같습니다. 뭐 발제문 중에 큰 부분은 아닌데요. 치료 감호의 문제점에 관해서 이게 실질적으로 구금으로 기능을 하고 누군가를 차별하려는 의도를 갖고 있다라고 하면은 목적의 정당성이나 수단의 적합성 이런 원칙들도 위배될 수 있다라는 지점을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 또한 이제 구금이 계속 그 법원이 아니라 이제 위원회에 의해서 계속 연장되는 문제점들이 굉장히 많은데 이런 부분들은 사실은 적법 절차나 이런 국제 인권상의 원칙을 현저히 위반할 수 있다라고 보입니다. 그 마지막으로 말씀드리고자 합니다. 특히 치료감호 소송제와 관련해서 저희 센터에서 소송을 진행한 적이 있었는데 피치료 감호자의 선거권을 보장하기 위한 소송이었습니다. 그 여러 이제 문헌들을 보면은 이제 결국에는 취약 계층이 선거권을 가지고 정치에 참여할 수 있는 공간이 확보되어야 관련 법안들이 발의가 되고 개선이 될 것이라고 보입니다. 근데 현재 수용자와 관련된 법안들은 발의조차 제대로 안 되고 있는 상황입니다.
이런 상황에서 선거권의 확보 이런 문제도 추후 과제에 포함이 된다라는 지점 말씀드리고 싶습니다. 이상입니다. 예, 서채원 변호사님, 민변 공익인권변론센터에서 나오셔가지고 수용자의 인권과 편의 제공은 시혜가 아니라 권리임을 이제 우리가 확인할 필요가 있고, 그 국제법상 이제 국가의 의무로서 존중의 의무, 또 보호의 의무, 충족의 의무가 있는데, 존중의 의무를 다한다고 국가가 의무를 다한 것이 아니라 보호 의무, 충족 의무까지 적극적으로 편의 제공의 내용도 해석이 되어야 된다라는 말씀을 해주셨습니다. 네, 감사드리고요. 이어서 토론 두 번째 토론 이어가겠습니다. 한국장애인단체 총연맹의 정책 홍보국장 맡고 계시는 권재현 국장님께서 토론 10분 동안 해주시겠습니다. 네, 방금 소개받은 한국장애인단체 총연맹의 권재현 국장입니다. 오늘 토론 참여하면서 발제문을 제가 읽어보면서요, 느꼈던 점 그리고 생각했던 점은 크게 두 가지예요. 왜 구금시설 안에서 장애인 수용자들의 인권 문제가 이렇게 오랫동안 수면 밑에 있어 왔는지, 그런 의미에서 오늘 인권이라든가 오늘 참여하신 여러분들이 해주신 이 노력이 또 얼마나 중요한 의미를 갖고 있는지 이런 것들을 좀 느꼈고요. 발제문에도 적었지만 발제자분들이 분석하고 또 제안해 주신 정책 제언에 100% 동의합니다. 다만 이 정책 제언에 있어서는 제 스스로 생각할 때는 방향성 그리고 기관 뭐 이런 게 좀 포인트가 되겠죠. 기간의 문제는 좀 아쉽지만 앞으로 갈 길이 너무 멀구나 이런 생각을 하게 되는데요. 여기 계신 모든 분들이 저를 포함한 저희 단체를 포함해서 그 기간 단축에 대한 미션은 같이 가지고 있는 걸로 이해를 하고요. 이 방향성에 대한 부분은 사실 이 세 번째 영국의 사례를 보면서 좀 많이 느꼈습니다. 제가 이 토론문의 끝에도 좀 적었지만 이 관점과 방향성에 대한 정립 또 전환이 필요하다 이렇게 말씀드렸는데, 사실 영국의 사례를 보면서 방향성 그리고 관점을 좀 느낀 점을 좀 말씀드리고 싶어요. 앞에서 계속 뭐 얘기 나왔지만 모든 사람의 권리나 자격 이런 측면에서 접근한다는 거죠. 이 공정한 대우를 우리 발제문에서도 사회 정의의 원칙을 언급하셨는데 이런 부분을 이미 실제 상황에서 적용하고 계신 점, 그리고 데이터를 수집 분석하는 워킹그룹을 수립해서 시행하고 있는 점, 어떤 평가를 개선하는 부분에 전문가 지원을 제공하는 활동을 제공하는 점, 또 교정 직원들에 대한 다양한 툴킷이 있다는 점, 이런 것들은 어떤 방향성을 현재 사례로도 제시하는 시사점이 되지 않을까 싶고요. 관점의 부분에서 몇 가지 주목하는 부분을 좀 봤습니다. 장애를 가지고 있는 숫자를 2012년 기준 약 3분의 1 정도라고 언급을 했는데요. 더 높아졌을 거다 이렇게 얘기를 했죠. 사실 우리 발제문에서 보면 2.8%라고 저희 돼 있죠. 장애인 수용자가. 과연 등록 장애인만을 언급하는 것이 인권과 권리 차원에서 접근이 맞는가? 이런 관점의 전환이 필요하다는 제언이 될 수 있다. 저는 그렇게 보여지고요. 앞에서도 말씀 주셨지만 현장 지원에 있어서 중요한 또 관점의 포인트가 있습니다. 장애인 노인 수용자 포럼을 통해서 당사자 목소리를 청취할 수 있는 과정을 둔다는 것, 교도소의 고위 관리자 팀이 그 문제를 주도한다는 것, 정기적인 교도소 품질 관리 회의에서 논의한다는 것, 당사자의 참여, 고위 관리자 운영자층의 참여, 그리고 정기화된 논의 체계가 있다는 것은 중요한 관점의 전환에 제시가 되겠습니다. 또 한 가지는 뭐 전담 수용시설 이런 얘기를 하잖아요. 저는 뭐 이런 부분도 토론문에도 있지만 전담의 문제로 접근할 것이냐, 운영의 측면에서 접근하고 있는데 한 예이지만 이 운영자로서 기관으로서 전달 체계로 보는 이 구금 시설을요 인증한다는 개념을 적용하고 있다는 거에 또 놀랐습니다. 자폐 관련 인증을 획득한 교도소에서 얻은 교훈들에 대해서 영국의 사례에서 보여지는데요. 이거야말로 또 관점의 전환이 아닌가. 너무 많은 제시가 돼서 좀 저희 현실이 좀 부끄럽기도 한 부분이지만 이런 시사점을 잘 봐야 된다 이런 생각이 들고요. 뭐 다른 법제도 얘기할 때도 나오지만 교정시설 자체의 설계 단계부터 접근 가능성을
포함시킨다는 것, 교정 직원에 대한 다양한 교육을 지원한다는 것, 정책을 수립하고 표준을 마련할 때 평등한 대우에 대한 분석을 실시한다는 것. 사실 이 방향성을 논의하고 관점을 논의할 때 이게 가능하겠어? 실현 가능성, 그리고 언제 되겠어? 기간에 대한 물음을 우리가 앞서 세우는 게 아닌가, 이런 반성을 매번 하는데요. 이 부분도 굉장히 심각히 고민해야 할 부분이 아닌가, 그런 생각을 좀 해봤습니다. 제 토론문 간단히 좀 설명드리면서 마칠까 하는데요. 제가 앞에서 이 영국의 사례 발표를 왜 예를 들었냐면, 사실 아까 서두에도 말씀드렸지만 발제자의 분석과 정책 지원에 100% 동의합니다. 다만 거기에서 중요한 관점과 방향성의 전환이 전제되어야 한다는 이런 말씀을 좀 드리고 싶었고요. 그래서 토론문 내용은 사실 새로운 게 아닙니다. 몇 가지 관점으로 좀 다시 재정리한 건데요. 당연히 법적인 근거나 데이터 구축, 세부 지침 마련이 필요하겠죠. 전체 구금시설 대상으로 넓혀야 된다, 이렇게 저는 생각을 하고요. 편의에 관련돼서는 이 부분은 뭐 발제문에서도 이 전담 교정시설조차 거실에 이런 편의시설이 설치되어 있지 않은 상황이다, 이렇게 얘기했고요. 현재 수용 체계에 대한 큰 틀의 변화가 있지 않는 한 전담 수용 시설을 지정하고 감금 시설, 구금 시설이죠. 죄송합니다. 지정하고 운영하는 거에 있어서는 이 편의 제공 측면에서는 한정할 필요가 없다, 이런 생각을 들고요. 직권 조사라든가 실태 조사가 어떤 정례화되는 법적 근거가 또 필요하겠다. 세 번째는 지침과 매뉴얼은 계속 반복되는 지적 사항이죠. 수용자뿐만 아니라 운용자 측면에서도 구체적인 지침과 매뉴얼이 필요한데, 이거는 정보에 대한 접근성과 권리와도 연결된다고 생각됩니다. 입소 시에 확인해야 할 상황과 제공할 수 있는 범위, 또 요청할 수 있는 권리에 대한 규정, 의료 서비스 제공 절차라든가 또 마찬가지 지원 범위, 인권 침해 구제 절차나 방법에 대한 정보 제공이 되고 있는지, 이런 부분이 지침화돼서 운용자 측면에서도 같이 제공돼야 되는지, 제공되고 있는지 이런 확인이 필요하겠죠. 발제문에도 화장실 부분을 언급하고 있어요. 뭐 거실에 거실이 아니어도 되고 있는 이런 법적 문제를 제공했는데요. 사실 형집행법을 제가 찾아보니까 수용 거실에 있어서도 변기 등의 시설을 갖추도록 해야 된다, 법에는 되어 있습니다. 이게 실제로 지켜져야 하는지, 인식하고 있는지, 현장에서 세부적인 매뉴얼이 작동하고 있는지 살펴볼 필요가 있겠고요. 두 번째, 장애 특성을 살펴야 한다. 아까 말씀드렸지만 장애인 관점에서 당사자 관점에서 접근하는지 봐야 되겠습니다. 형집행법에도 제가 보니 특별한 처우라든가 거실 지정, 또 주 부식의 지급, 운동 목욕 규정이나 법은 다 돼 있는데 왜 현실에서 되지 않는가 살펴봐야겠죠. 거실 지정의 부분에 있어서 청각장애인은 의사소통의 권리 측면에서 봐야 하는 거고요. 무료 서비스 측면에서 시청각 장애인에게 정보 제공과 의사소통은 기본 권리로 접근을 해야겠죠. 건강과 위생 관리에 또 살펴봐야 하는 부분은 목욕과 운동 시간, 또 장애 특성에 따른 교육과 교합 프로그램의 가능한 여부를 살피고 제공하는 것 마찬가지 필요하겠습니다. 세 번째, 정보 제공 그리고 교육의 부분인데요. 특히 장애 수용자 입장에서 보면 내가 요청할 수 있는 권리, 그리고 인권 구제에 관련된 절차에 대한 정보를 알아야 할 권리부터 출발해야 된다고 생각됩니다. 이런 부분에 대한 교육 강화는 당연히 이루어져야겠죠. 마지막 부분인데요. 사회 정의 원칙에 의해서 접근해야 된다. 일반 사회에 있어서 장애인들의 편의 제공이 완전하지 않은데 구금 시설에서의 장애 수용자에 대한 편의 시설을 어디까지 해야 될지, 이런 질문 자체보다는 모든 장애를 가진 부분에 대한 접근, 권리와 권리 측면에서 접근하는 것이 필요하다, 이렇게 생각이 되고요. 말씀드렸지만 그런 차원에서 전체 구금 시설의 적용을 검토해 볼 필요가 있고, 또 한 가지가 구조 변경 또는 시설의 설치가 불가능한 경우에는 설치 예외에 대한 제한이 좀 뒤쪽에 있더라고요. 사실 이 부분은 뭐 그 자체가 뭐 잘못됐다 이런 것보다는요, 제가 계속 말씀드리는 관점과 방향성 측면에서 볼 때는 이렇게 예외 규정을 둔다면 운영자 측면이나 현재의 구금 시설 자체에서는 안 해도 되는구나로 단절시킬 수가 있습니다. 증개축 시에 적용해야 된다거나 관점을 어떻게 바꾸는지에 대한 전환도 필요하다. 그래서 이것들을 할 수 없으면 안 해도 되는구나에 멈출 수 있도록 법제도 지침이 혹시 한정을 또 제한하지 않는지 살펴봐야겠습니다. 마지막입니다. 이 치료감호 제도에 대한 발제에 대해서는 제가 많은 시간을 할애하지 않았는데요. 반대로 보면 이 부분에는 200% 동의하기 때문에
어떤 특별한 토론이나 이런 내용이 집중이 되지 않았어요. 부존재 의견이 개진됐는데도 무시당한 것, 특히 이 당사자들에게 심사 절차에 대해서 소명하거나 검토의 기회조차 주지 않은 것은 어떠한 것으로도 이해할 수 없는 그런 상황이겠죠. 저희 뭐 단체라든가 장애계에서도 더 관심을 같이 가져야 되지 않을까 생각이 들고요. 명확한 판단 기준 당연히 정립되고 공개돼야 될 것이고, 발달장애인 관련된, 그러니까 의료 측면에서만 어떤 할당이 아니라 발달장애 전문 지식이 있는 전문가들의 참여를 의무화하는 것, 그리고 이의 신청, 정보 공개 절차 마련을 꼭 마련해야 하는 것. 그 발제자의 정책 지원에 100%, 200% 동의한다는 말씀 드리면서 시간 넘었는지 모르겠습니다. 제 주어진 시간은 이걸로 마칠까 합니다. 감사합니다. 예, 권재현 국장님 토론을 통해서 우선 구금시설 장애인 수용자를 바라보는 관점과 방향성부터 바뀌어야 된다. 모든 사람의 자격과 전체 구금시설이 고려가 되어야 되는 방향으로 나아가야 된다라는 말씀을 주셨고, 세부적으로 그런 정당한 편의 제공을 위한 법적 근거 정비, 세부 지침 마련, 장애 특성을 고려한 편의 제공, 이를 위한 정보 제공과 교육의 필요성까지 언급을 해주셨습니다. 감사드립니다. 예, 마지막 토론인데요. 한국형사법무정책연구원, 형사정책연구원이 형사법무정책연구원으로 바뀌었습니다. 거기서 연구위원으로 계신 권수진 연구위원님께서 10분 토론 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 한국형사법무정책연구원에서 연구 업무를 하고 있는 권수진이라고 합니다. 앞에서 다 좋은 말씀 많이 해주셔서 저는 그냥 간단히 말씀드리자면, 저는 이런 장애인이나 뭐 분들 계신 이렇게 도움을 주는 이런 곳에서 일하진 않고, 교정시설이나 아니면 치료 감호시설을 많이 이제 조사 연구를 많이 한 입장에서 이 발표문을 봤습니다. 발제문을 봤을 때 저 보면서 처음 느낀 점은 이런 연구가 정말 의미가 있는 연구였다. 그런 생각을 많이 했고요. 그래서 기본적으로 토론이라기보다 발제문에 동의하고, 견해에 동의하고, 그리고 또 다른 이런 거는 또 이렇게 보면 어떨까 하는 그런 제안들을 조금 해보려고 합니다. 일단 저도 정말 이 자료 이런 수치 통계 현황을 많이 인용하는데요. 이 장애 유형별로 이렇게 카테고리화가 안 됐다는 걸 저도 또 놀랐습니다. 당연히 돼 있다고 생각을 했었거든요. 그래서 다시 한번 저도 찾아보고, 그래서 소년, 여성, 외국 이런 식으로 돼 있는데 정말 안 돼 있구나. 오히려 뭐 치료 감호 쪽에서는 정신질환자는 이제 세부적으로 이렇게 통계를 내고 있는데, 전체적으로 이제 교정 쪽에서 이런 통계를 내고 있지 않구나, 이거에 조금 놀랐고요. 그 다음에 이제 두 번째로 이제 구금시설 입소 시 그 일상생활에 필요한 보장구, 목발, 휠체어, 허리 보조기, 의족, 보청기, 안경 등을 이제 안정상의 이유로 허락받지 못한 경우가 저는 생각보다 되게 이게 높게 나왔다고 생각이 들어요. 그러니까 당연히 다 갖고 계시다고 생각했고 허용이 되는 걸로 생각을 했거든요. 그래서 예를 들면 뭐 보청기 같은 경우는 정말 오히려 분실이 많이 되는, 그 안에서 교정시설 안에서 그런 사건이 많았고, 안경은 뭐 금속은 안 되지만 그래도 뿔테는 다 됐고, 핀 같은 것도 뭐 다 검정색 뿔테 다 플라스틱으로 된 건 되고, 그래서 이게 당연히 되는 건 줄 알았는데 의외로 불허받은 경험이 많았다. 요거에도 조금 놀랐는데요. 이거는 정말 그러니까 추가로 필요한 뭐 자비 구매 물품 정도로 생각할 것이 아니라 생활을 하는, 일상생활을 하는데 필수품이기 때문에 반드시 이게 조금 허용이 돼야 된다고 했는데 왜 허용이 안 됐는지, 무슨 이유 때문에 그랬는지, 뭐 특정 상품을 원했던 건지 그런 것도 조금 봐야 할 것 같고요. 그 다음에 이제 편의 제공 실태, 이쪽 이동과 관련해서도 엘리베이터 없거나 복도에 손잡이 없거나 뭐 화장실이 불편하거나 이런 것들이 많이 이제 대답을 해주셨다고 지금 조사 결과가 나왔는데요. 보통 이렇게 베리어 프리 해가지고 뭐 이렇게 많이들 이제 하고 있는데 교정시설에서 이거는 제가 많이 갔을 때도 어떤 교정시설은 되어 있고 화장실에 뭐 턱을 없앤다든가 휠체어가 들어갈 수 있게 폭을 넓힌다든가 이런 걸 하고 있는 데도 있었는데, 아마 예산상의 문제, 그리고 아까 이제 국장님께서 말씀해주신 것처럼 안 해도 된다, 이러니까 굳이 이제 안 할 뭐 그렇게 하지 않았나, 좀 이렇게 미뤄지지 않았나 이런 생각이 듭니다. 이 역시
이것이도 그러니까 시설 보수 차원에서 꼭 반드시 보완이 돼야 되지 않을까 이런 생각이 들었고요. 그다음에 운동 시간 부족 요것도 이제 얘기가 나왔는데 이제 이것도 교정 시설에서 보면 이제 수가 많으면 이게 지금 이제 따로따로 가야 되고 나눠서 가야 되고 해서 그렇게 시간차가 교정 시설마다 조금씩 다르더라고요. 근데 이제 장애인의 경우는 제가 보니까 일반인도 그렇지만 이동 시간까지 다 포함해서 이걸 운동 시간으로 치고 있더라고요. 근데 장애인은 이제 이동 시간이 더 많이 걸리고 힘들어서 실질적으로 운동하는 시간은 더 적어질 수밖에 없다고 생각하는데 이거를 획일적으로 끊을 것이 아니라 장애인에게는 뭐 10분을 연장해 준다든가 약간 그런 규정을 더 뒀으면 좋겠다는 생각이 들었고요. 목욕 시간도 마찬가지로 횟수와 시간에서도 우리도 일반적으로 조금 다치면 사실 팔 다치면 씻기 참 불편하거든요. 그래서 이런 거에 대한 배려가 조금 없지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그래서 시간적인 배려도 필요하고 그다음에 또 이제 저희 이제 근처에서 이제 겪다 보니까 이제 장애를 겪으면 장애 등급을 받으면 이렇게 생활 지원을 받을 수 있더라고요, 국가에서. 근데 이게 교정 시설에 있는 분들도 사실 이런 지원을 받을 수 있는 제도가 조금 마련이 되면 좋겠다는 생각을 해 보았습니다. 그리고 이제 다음으로 이제 발표문에서 지적한 것 같이 역시 그 장애인분들이 그 보조기구 때문에 생활 공간이 더 많이 확보가 되어야 하는데 이런 것들을 조금 정말 고려 안 하고 원래 이제 교정시설이 공간이 부족하긴 한데 고려를 안 하고 획일적으로 이렇게 하지 않았나 조금 이건 저는 제가 실무 입장에서는 정확히는 말씀드릴 수는 없겠지만 그런 것들이 배려가 조금 부족하지 않았나 싶은 생각이 들더라고요. 또 예를 들면 뭐 유아 양육하고 있는 거실에는 뭐 수영자 둘, 아이 둘, 이 정도만 한다든지 똑같은 크기지만 조금 다르게 하는데 그런 것들 수용 인원을 조금 조절할 필요가 있지 않나 그런 생각이 들었고요. 그다음에 청각장애인 그 화상전화 수어 통역센터 요거 관련해서도 제가 요거를 제안을 하고 싶은 부분인데요. 참고로 제가 이제 외국에서 이제 오스트리아 같은 데 보면은 이 교정 시설이 민간 회사랑 계약을 맺어서 거기 이제 외국인들이 너무 많아서 한 40개 국어 어학을 하는 사람들의 그 인력 풀을 갖고 있어요. 그러니까 상주는 아니고 비상주로 갖고 있고 필요할 때마다 그들을 연결해서 그러니까 뭐 대학생일 수도 있어요. 대학생인데 뭐 기숙사에서 연결을 해가지고 그때 이렇게 통역을 해주는 이런 시스템을 갖고 있더라고요. 그러니까 민간 회사에서 이렇게 해가지고 그러니까 근데 우리도 이런 거를 꼭 외국어뿐이 아니라 수어 통역에도 할 수 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. 이 발표문을 보면서. 그래서 지금도 우리 지금 화상 진료도 하고 화상 접견도 하고 있기 때문에 요거는 얼마든지 실행 가능하다고 저는 생각이 들어서요. 그다음에 또 이제 교정 이제 수용자 전담 병원 요것도 여기 얘기가 나왔었는데 저는 이제 의료처우 교정시설 의료처우 연구하면서 나왔는데 물론 교정병원 설립하면 굉장히 좋은데 이상적인데 이게 한번 설치하고 운영을 계속 하려면 굉장히 막대한 예산과 인력이 필요하거든요. 그래서 저는 조금 달리해서 이제 권역별로 공공의료기관에 이런 폐쇄병동 설치해서 교정병동으로 운영하면 더 좋지 않겠냐 이런 생각이 들었습니다. 이렇게 하면 이제 적자 운영하고 있는 공공의료기관도 좋고 그다음에 수용자 입장에서는 이제 공공의료기관 의료 혜택을 받을 수 있는 것도 있고 그다음에 이제 교정기관 입장에서도 이제 조금 편리한 점이 있겠죠. 여러 병원에 가지 않고 그런 것을 조금 제안을 하고 싶은 생각이 들었고요. 그다음에 마지막으로 다음으로 이제 치료 감호 관련해서도 조금 이제 제가 봤는데 이게 오히려 이제 독일 같은 데는 제한이 없더라고요. 치료가 될 때까지 있는 거예요. 그래서 또 거기서 문제는 너무 장기간 구금 생활을 하게 된다는 이런 문제점이 있어서 이제 논의가 있고요. 근데 우리도 예전에는 없었는데 15년으로 제한하는 거는 인권 침해 이거 소지가 있어서 역시나 이거에 들어왔는데 이거를 그 문제는 지금 이 해당 사건에서 이제 의사심의위에서는 올렸는데 치료심의위원회에서 자꾸 이제 커트가 되는 게 길었는데 제가 인터뷰했을 때도 의사분들은 굉장히 많이 올렸는데 수치를 많이 올렸는데 절반도 안 되게 계속 이게 커트가 되는 거예요. 그래서 여기 제 이제 개인적인 사견은 이제 예를 들면 뭐 정신질환 범죄가 한번 나오거나 하면 이제 국민들의 공분도 사고
오히려 더 공격적으로 적극적으로 종료 결정을 못하는 게 아닌가 이런 생각도 좀 들었습니다. 근데 예를 들면 지금 여기서 그 규정에 의사의 의견을 들어야 한다라고 되어 있거든요. 들을 수 있다가 아니라 그렇기 때문에 의사들이 건의를 했는데 만약에 그거를 반대 의견 결정을 내리려면 그거야말로 정말 명백한 근거랑 이유를 제시해야 된다고 생각합니다. 그래서 발표자분 의견에 제가 동의를 하고요. 그다음에 마지막으로 또 드리고 싶은 말씀이 이제 치료감호법의 23조에 보면 치료 위탁이라고 해서 그 치료 감호 기간이 1년이 넘었을 경우에는 뭐 가족이나 아니면 다른 치료 기관에 위탁을 할 수 있습니다. 그래서 이제 많은 경우에는 치료 감호소에 계신 분들이 뭐 가족을 해쳤거나 이래서 가족 관계 해체된 분도 많고 그래서 심지어 뭐 15년이 다 돼서 종료돼서 나와야 되는데 인수자가 거부를 하는 거죠. 가족들이 오히려 나는 데려가기 싫다. 오히려 이런 경우는 있는데 지금 이 사안의 같은 경우는 그런 게 오히려 아니었고 가족들이 잘 돌봐줄 수 있는 상황이었던 것 같아요. 그래서 오히려 왜 이런 제도를 이용하지 않았을까 하는 의문이 좀 들었습니다. 그래서 이제 차후에도 이런 아까 명확한 근거와 이유를 제시하고 그 다음에 또 더 이상 여기 치료에서 나아지지 않거나 달라질 게 없으면 오히려 지역 사회로 이렇게 전환할 수 있게 치료 위탁이 될 수 있는 이렇게 방안이 마련됐으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 이상입니다. 예, 권수진 연구위원님께서 교정 통계 연보에서 장애인 수용자 현황이 제시되어 있지 않은 부분은 굉장히 문제적이어서 시급히 이제 개선이 될 필요가 있겠고 전반적으로 발제에 동의를 하시면서 특히 구금시설 수용자 전담병원 운영 제한과 관련돼서는 그런 방안보다는 각 권역별 공공의료기관이나 지역 민간 의료기관을 활용해서 지정하는 것이 조금 더 좋겠다. 치료 감호에 있어서도 치료의 필요성에 관한 의사의 의견을 조금 더 이제 근거를 가지고 이를 이제 뒤집는 결정을 해야 된다. 명확한 근거가 제시가 돼야 된다. 이를 위해서 제도가 보완이 된다. 그런 말씀해 주셨습니다. 예, 토론과 발제가 이렇게 모두 마무리가 됐는데요. 지금 시간이 5시 37분입니다. 예정된 시간보다 지금 3분 일찍 지금 진행이 되고 있는데요. 시간 내에 이렇게 진행을 하게 해주셔서 발제자 토론자분들께 감사를 드립니다. 그러면 우리 그 발제자분들께서 토론자분들의 그런 코멘트와 질문도 조금 있었던 것 같은데요. 좀 뭐 답변을 좀 부탁드리겠습니다. 예, 김동기 교수님 먼저 부탁드리겠습니다. 네, 그 귀한 토론 진심으로 감사드리고요. 토론에서 주신 전반적인 의견에 대해서 동의하는데 제가 드리고 싶은 말씀은 아까 너무 시간이 짧아서 연구자로서 가장 고민스러웠던 지점에 대한 몇 가지 좀 더 부연 설명을 드리고 제 토론을 마치고자 합니다. 네, 몇 가지 말씀드리고 싶은 게 있다면, 그러니까 이 교정 시설에 대한 연구를 하는데 연구자 입장에서 어떤 되게 큰 고민이 들었냐면 첫 번째는 이 구금 시설에 있는 분들의 인권이 어디까지 보장받아야 하는 것이 정의인가에 대한 상당히 좀 많은 좀 질문들이 생겼어요. 그러니까 인간의 존엄함이 그 비범법자와 범법자가 동일하게 보장받아야 되는 것은 맞지만 그 수준이 어디까지 이어야 하는지에 대한 고민이 이게 정말 쉽지 않은 이런 문제였고요. 그리고 두 번째로의 고민은 이 구금 시설에 있는 장애인 수용자에 대한 지원 정책은 장애인 수용자만을 고려한 정책으로 하기에 상당히 제한적이고 우리나라 전체 교정 정책이라는 큰 틀 안에서 이루어지지 않는 한 장애인에 대한 지원 정책은 상당히 제한적일 수밖에 없다. 이게 어떤 의미냐면 교도관들을 면접해 봤는데 교도관들이 우리에게 준 질문은 뭐냐면 교도관들의 역할 업무의 아이덴티티가 어디까지냐는 질문을 정말 많이 받았어요. 심지어는 교도관들은 내가 장애인 수용자들에 대해서 신변 처리하는 게 교도관의 업무였나? 라는 식에 대한 회의적인 이런 식의 시선이 상당히 많더라고요. 그 말의 의미는 뭐냐면 국가가 교정 정책을 하는데 보건의료 서비스에 대한 강화가 필요해.
그래서 간호사를 특채로 하는 경우가 있었어요. 최근에 근래 들어서 간호직렬을 특채로 교도관으로 채용을 해서 그쪽 의료 전담으로 배치를 했는데 2년 3년 지나다 보니까 그분들도 순환보직해야 된다고 또 거기에다 없어요. 그러니까 그 말이 뭐냐면, 그러니까 장애인 수용자의 편의 증진을 위해서 구금시설 내에서 예를 들면 수화통역이 가능한 사회복지사, 이런 사회복지사에 대한 채용이 상당히 필요한 건 맞는데 그게 이 교정정책의 큰 틀 안에서 작동하지 않고 일시적으로만 들어간다면 그건 일시적으로만 살짝 그냥 땜질하는 정책으로만 끝나는 거지 그 이후에 지속 가능성이 상당히 없는 지원 정책이 될 수밖에 없구나라는 거를 이번 연구를 하면서 상당히 좀 많이 들었고요. 그래서 결론적으로 말씀을 드리자면 이게 2.8%밖에 안 되는 장애인 수용자의 인간의 존엄함이 나머지 한 97% 정도 되는 비장애인 수용자의 존엄함과 동등한 수준에서 보장되어야 하는 것은 맞지만 그게 우리나라 전체 교정 정책의 큰 틀 안에서 작동하지 않고 지역적으로만 접근을 한다면 그 새롭게 만들어진 정책 또한 지속 가능하지 않고 1, 2년 있으면 또 사라지는 상당히 의미가 상당히 퇴색할 수밖에 없는 정책이 될 수밖에 없겠구나라는 생각이 들었습니다. 감사합니다. 네, 그 치료 감호 관련해서 많은 토론자분들이 공감을 해주시고 여러 가지 문제점이 있다는 부분에 대해서 또 말씀을 해주셔서 되게 토론이 저희 소송 진행하는 데 있어서도 많은 도움을 주신 것 같습니다. 더 나아가서 일단 그 치료감호소에 있는 그런 여러 자폐성 장애인이나 발달 장애인 분들이 장기 구금되는 부분에 대해서 다시 한번 국가인권위원회 차원에서 좀 전수조사나 실태조사를 요청을 드리고요. 이 내일 마침 제가 이제 접견을 갈 예정에 있습니다. 그 공주치료감호소에 계신 분인데 이분은 2년 넘게 지금 치료감호소에 있는데 물론 팩트를 체크를 해봐야겠지만 이분 말로는 여러 가지 프로그램들, 그러니까 그 자폐성 장애인으로서 여러 가지 사회적인 경험을 쌓을 수 있는 프로그램은 이미 대기 민원이 많아서 실제 참여하지 못하고 있고 그냥 방에 갇혀서 사실 병원에서 주는 약만 계속 복용하고 있다. 그래서 이 자폐성 장애인으로서 어떤 그 밀집된 공간에 있는 것 자체가 굉장히 강박증을 일으킬 수 있는데 더 어려움을 겪고 있고 또 그러다 보니까 주위에 있는 수용자분들과의 여러 가지 갈등 상황에서 오히려 독방에 이렇게 보호 조치가 되는 것들이 악순환이 되면서 더 지금 상황이 악화되고 있다고 하는데 과연 이 자폐성 장애인을 가족과 떨어뜨려서 치료를 한다라는 것 자체가 과연 이게 가능한 것인지 아까 그 형사정책연구원 박사님께서 말씀하신 것처럼 치료라고 하는 게 꼭 반드시 치료감호소에서만 하는 것이 아니라 가족에 위탁하거나 그게 좀 불안하다고 하면 지역사회에 위탁할 수 있는 그런 방법들 물론 이제 여러 가지 준수 조건을 마련해서 그 요건을 위반했을 때는 다시 공주치료감호소로 다시 이제 집중 처우를 할 수 있도록 하는 그런 여러 가지의 좀 안전적인 제도를 한다면 과연 지금처럼 이미 징역형 이상의 구금을 당하면서 치료를 한다고 이렇게 그냥 여러 가지 프로그램은 대기 상태에 되어 있고 오히려 이 밀폐된 공간에서의 어떤 상황들 때문에 자폐성 장애인이 괴로움과 고통을 받고 있는 상황을 그냥 이렇게 묵인하면서 치료가 되도록 그냥 내버려 두는 것이 맞는 것인지에 대해서 좀 심각한 우려가 생각이 됐습니다. 그래서 이러한 부분들이 잘 제도에 반영이 되도록 저희도 더 힘을 쓰도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 그 사라 코치아 우리 사무총장님께서도 토론자의 그런 토론에 대해서 조금 답변과 코멘트 부탁드리겠습니다. Yes, I do. And they all have really interesting views. 굉장히 흥미로운 관점을 제가 또 잘 듣게 되었고요. 자, 몇 가지 좀 드릴 말씀이 있습니다. 여러분의 좀 도움이 될 것 같거든요. 자, 첫 번째 생각해봐야 될 것은 그 데이터의 문제입니다. 그리고 데이터와 분석에 대한 부분이고요. 그리고 이 수용자들이 편리하게 느끼고 편하게 느끼고 그리고 편한 느낌 상태에서 이런 장애를 얘기할 수 있도록 해야 된다는 것이죠. 자,
이런 문화를 가져가야 된다는 것입니다. 자, 스스로가 충분히 외부로 열려 있다는 느낌을 가질 수 있도록 해야 된다는 것이죠. 장애 상관없이. 그리고 또한 물론 그 데이터를 통해서 올바른 질문을 할 수 있어야 된다는 것이고요. 자, 두 번째는 제가 들었던 생각은 자, 영국에 어떤 경험으로 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 우리가 그 고위급 그 수용소 어떤 팀이 있는데요. 이런 주제를 다룬 어떤 고위급 그 교도관 팀들이 있습니다. 그리고 이런 분들이 모여서 전략을 꾸리고 그리고 그 안에 모든 수용인의 어떤 그 상황이라든지 뭐 이런 교도소 때문에 품질 그리고 어떤 장애에 대한 내용들을 다 같이 고려하고 있습니다. 어떤 그 배제라든지 이런 것들이 만들어지지 않도록 하는 그러한 논의들이 바로 이 팀에서 이루어지고 있다는 것이죠. 이런 모든 과정에서 장애를 다 고려하고 있다는 겁니다. 자, 이런 것들이 바로 또 관련돼 있는 것이 바로 이런 그 고위급에 있는 이런 분들이 바로 이런 내용들을 통해서 이런 주제들을 충분히 계속 끌어낼 수가 있다는 것이고요. 계속 밀어붙인다는 것이고요. 이런 것들을 통해서 보다 긍정적인 결과가 나오고 있다는 것입니다. 그래서 이런 교도소 안에 그런 긍정적인 변화가 가능했다는 것이죠. 자, 우리 같은 경우는 그 영국 안에서는 우리가 이런 그 수용인들을 그 무리하게 잡아두는 그런 어떤 내용들은 없습니다. 우리는 굉장히 많은 노력을 기울이고 있고 이런 노력을 통해서 이런 어떤 지역사회 어떤 그 보건 시스템이 이 수용인들에게 굉장히 좋다는 것이고 이런 것들을 저희가 또 이용할 수 있도록 하는 내용을 지금 하고 있다는 것이죠. 이런 식으로 좀 연구에서 진행이 되고 있습니다. 감사합니다. 예, 그 지금 그 플로우 질문이 몇 가지가 있어서 좀 시간이 좀 허락하는 대로 조금 답변을 해주시면 좋겠습니다. 몇 가지만 뽑아서 조금 이제 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선은 그 영국의 사례 관련돼서 좀 질문이 여러 분이 있으셨는데요. 영국은 이제 전체 그 구금 수용자 중 장애인의 비율이 이제 30%에 육박하는데 왜 한국은 2.8%밖에 안 되는지에 대해서 우리 영국의 그 사라 코치아 총장님하고 우리 또 한국의 발제자분들께서 조금 코멘트를 해주시면 좋겠고요. 또한 영국의 구금시설에서 장애인과 비장애인 그런 통합 그 수용 서비스가 어떻게 제공되는지에 대해서 또 질문을 해주셨습니다. 또한 이 과정에서 장애인 단체들의 역할은 무엇인지 이런 뭐 3가지 정도 질문을 해주셨습니다. 우리 영국의 우리 사라 코치아 우리 총장님께서 먼저 조금 답변을 부탁드리겠습니다. So if I start with the 30%, 예, 30%에 대해서 좀 말씀을 드리면요. 장애 인구가 30%라고 했는데요. 실제 장애 비율이 좀 더 높을 것으로 예상됩니다. 저희 수감자들을 보면은요. 89,000명이고요. 잉글랜드와 웨일즈예요. 여기에는 수용자들의 평균 연령대가 높아지고 있습니다. 그렇기 때문에 당연히 장애의 수준도 높아지고 있다고 볼 수 있습니다. 장애 비율이 많아지고 있습니다. 신체 장애뿐만이 아니고요. 그리고 보이지 않는 장애도 늘어가고 있는데요. 예를 들면 자폐라든지요. 저희는 지금 영국 내에서 젊은 층에서 특히 자폐가 많이 나타나고 있는 것을 좀 보고 있습니다. 영국에서요. 전문가 센터는 없습니다. 저희 문화를 보면 모두가 함께 살아가기를 원하기 때문입니다. 서로 차이는 있겠지만 장애는 있겠지만 함께 살아가기를 원하고 있습니다. 그리고 나이에 상관없이 함께 어울리기를 바라고 있습니다.
그리고 또 장애, 비장애인이 혼거하는 형태로 가고 있습니다. 그래서 일반 사회와 비슷하다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 저희 수용자들을 보면은요, 그 목소리를 내고 있고요. 그리고 또한 교도소 내의 시니어 매니저들과도 함께 이야기하고 있습니다. 그들의 삶을 어떻게 증진시킬 수 있을지에 대한 이야기를 하고요. 그리고 어떤 부분이 가장 어려운지에 대해서 커뮤니케이션 하고 있습니다. 그리고 목표를 어떻게 달성할 수 있을지, 그리고 재범을 어떻게 막을 수 있을지 이런 부분들을 이야기합니다. 네, 이러한 미팅들을 통해서 시니어 매니저들이 수용자들의 목소리를 들을 뿐만 아니라 또한 신뢰의 문화를 만들어가고 있습니다. 관계에 있어서 말이죠. 그리고 팀들이 책임을 굉장히 심각하게 받아들이고 있습니다. 네, 장애 수용자들의 필요한 부분들을 많이 공감하고 또 들어주고 있습니다. 예, 사라 코치아 총장님 말씀 감사드립니다. 시간이 이제 그 예정된 시간이 다 지났습니다. 그래서 우리 그 발제자 두 분께서 혹시 아까 말씀드렸던 그런 부분에 관해서 혹시 뭐 코멘트 있으시면 없으신 걸로 알고, 그러면 마지막으로 장애인 단체의 역할은 무엇인지에 대해서 우리 권재영 총장님 조금 뭐 짧게 1분만 말씀해 주실 수 있을까요? 글쎄요, 뭐 제가 아까 발제에 대한 토론 얘기할 때 말씀을 드렸는데요. 일단 저희가 늘 생각하는 것이 단체 역할은 이슈화이고요. 소비자 단체로서의 권리를 알리는 것에서 출발한다고 보고 있습니다. 그래서 지금 이 부분도 사실 반성의 멘트가 포함된 거죠. 왜 지금까지 구금시설의 수용자 환경과 편의 제공 이슈가 잠겨져 있었는가, 거기에 대한 질문부터 출발한 거고요. 중요한 것은 아까 말씀드렸지만 기관에 대한 문제와 관점의 문제를 단체가 알려야 한다, 이렇게 정리할 수 있겠죠. 이 관점의 전환과 방향성을 어떻게 정립하는지는 사실 당사자 관점에서 바라보는 것에서 출발하고 끝나는 거거든요. 그래서 이런 것들이 어디서 출발해야 하는지를 알리는데 역할을 다할 것이고, 두 번째는 기간을 줄이는 데 있어서 장애인 단체 역할이 또 필요하지 않나, 그렇게 생각을 합니다. 저도 오늘 이 토론 참여하면서 세 분의 발제문 다 꼼꼼히 읽어봤고요. 지금 실태조사 결과 이은 인권이라던가 또 인권 단체들의 활동에 함께할 수 있도록 그렇게 노력하겠습니다. 토론 마지막 답변 감사드립니다. 아쉽지만 오늘 예정된 시간이 이미 지났기 때문에 이 정도로 토론회를 마무리해야 될 것 같습니다. 구금시설 장애인 수용자의 인권 증진을 위해서 우리가 함께 문제를 짚어보고 앞으로의 그런 방향성에 대해서 함께 논의할 수 있었던 매우 뜻깊은 시간이었던 것 같습니다. 발제자와 토론자분들께 감사드리고, 특히 영국에서 참여해주신 우리 사라 코치아 총장님께 특별히 감사의 말씀드리겠습니다. 오늘 토론회 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.